isthmus, cervix, fallopian tube, and ovary. So first, what changes we see in the vulva? Vulva becomes edematous, it becomes more vascular, and superficial varicosities may appear in the specialty of multiparity. That is, তার মানে যদি একটা ফিমেল প্রাইমিগ্রাফিটা হয় মানে সে ফার্স্ট টাইম প্রেগনেন্ট হয় তার চেঞ্জেসগুলো কম হবে যখনই সে তার মোর দ্যান ওয়ান প্রেগনেন্সি হয়ে যাবে তখনই তার চেঞ্জেসগুলো বেশি দেখা যাবে দ্যাট ইজ মোর ভাস্কুলার মোর সুপারফিশিয়াল ভ্যারিকোসিটি এটসেট্রা অ্যান্ড অবভিয়াসলি হাইপারট্রফি যেটা আমরা ফার্স্ট থেকে দেখে আসি আমাদের ইউটেরাস হাইপারট্রফি রয়ে যায় এভরিথিং দ্য এভরি মিউকোজা ইজ দেয়ার দ্যাট বিকামস হাইপারট্রফিড ইন প্রেগনেন্সি বিকজ ওটাকে বড় হতে হয় অ্যাজ পার দ্য বেবি গ্রোস দেন কামস দ্য ভেজাইনা দ্য ওয়ালস বিকাম হাইপারট্রফিড সো একটা পয়েন্ট সবসময় মনে রাখবে যতগুলো জেনাইটাল পার্টের পয়েন্ট লিখবে ফার্স্ট পয়েন্ট হাইপারট্রফি লিখে দেবে ইট গোজ ওয়ান পয়েন্ট ঠিক আছে দেন ইডিমেটাস অ্যান্ড মোর ভাস্কুলার দিস ইজ অলসো কমন পয়েন্ট এটা সেকেন্ড পয়েন্ট যাবে অ্যান্ড দ্য ব্লাড সাপ্লাই এই তিনটে পয়েন্ট সবকটার জন্য কমন ঠিক আছে তাহলে ভালভার জন্য আলাদা হচ্ছে লেবিয়া মাইনরা পিগমেন্টেশন আর ইডিমেটাস এটা বাকিগুলোর জন্য গেল নেক্সট হচ্ছে সারাউন্ডিং ওয়াল যেখানে আমরা সেকশনগুলোকে ভেরিয়াস সেকশনস দেখা যায় তার মধ্যে থিন আর কার্ডি হয়ে যায় এটা ভেজাইনা অ্যান্ড দ্য পিএইচ বিকামস মোর অ্যাসিডিক usually it is acidic because of lactobacillus as we know but during pregnancy it becomes more now the uterus changes where the baby lies the home for the baby in the non-pregnant the uterus is only 60 the uterus is only 60 gram but when it becomes when the mother becomes pregnant the uterus grows and it measures almost increase to the 35 centimeter from 7.5 centimeter and its weight also increases. Now one important part, this should always come when they are asking about the physiological changes, the contractions, the Braxton Hicks contraction. What happens there? These are some irregular, infrequent, spasmodic and painless. এই চারটে পয়েন্ট লিখতে হবে যখনই এই কন্ট্রাকশনের এই কোশ্চেনটা আসবে সিঙ্গেল আসুক বা তোমার ভাইভাতে জিজ্ঞেস করুক বা তোমাকে লিখতে বলুক এনিথিং এই চারটে পয়েন্ট যেন আসে ইরেগুলার ইনফ্রিকুয়েন্ট স্প্যাজমোটিক পেনলেস তারপরে যা তুমি লিখলে of the cervix endometrium structures etc ঠিক আছে these main points are important যখন এক্সামিনার তোমার খাতা দেখছে they don't know what everything you have wrote তারা শুধু কি পয়েন্টগুলো খুঁজবে তুমি এই কি পয়েন্টগুলো হাইলাইট করে দাও বা এগুলোকে একটা অন্য কালিতে লিখে দাও those are the main points ঠিক আছে okay let's proceed to isthmus তাহলে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আবার হাইপারট্রফি elongation সবকিছু বড় হচ্ছে বেসিক্যালি and isthmus becomes softer. Isthmus is the junction point. It is the smallest point in the fallopian tube where between the uterus and the fallopian tube. So it is a critical point for pregnancy. Now comes the cervix. Just after the uterus, the second point comes is the cervix. So cervix again hypertrophy, hyperplasia, vascularity increased and softening. এই তিনটে পয়েন্ট সবার জন্য যাবে ঠিক আছে বেসিক তিনটে পয়েন্ট হয়ে গেল তারপর স্পেসিফিক পয়েন্টগুলো লাইক the mucosal changes in the cervical intraepithelial neoplasia that is the hyperinflation of the cells and obviously it becomes bulky and the fallopian tube the length increases the tube becomes congested and undergo hypertrophy comes everywhere and now comes the ovary again the function of the corpus luteum and which increases up to the 8th week maximum. Then comes the hormones, estrogen and progesterone. These are the main causes, these two hormones, estrogen and progesterone, because of which all these changes occur. So progesterone and estrogen, these are the main components of the all these changes I have told till now in the pregnancy. তাহলে একবার রিভাইজ করে নিই আমরা যে রিপ্রোডাক্টিভ চেঞ্জেসে আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানসগুলো কি কি হলো তিনটে পয়েন্ট কমন সবার জন্য এডিমেটাস মোর ভাস্কুলার অ্যান্ড হাইপারট্রফি এই তিনটে পয়েন্ট সবার জন্য কমন এই তিনটে লিখবে সঙ্গে একটা করে প্রত্যেকটাই জুড়ে দেবে লাইক ভালভাতে জুড়ে দিলে লেবিয়া মাইনরা বড় হয়ে যায় ভ্যাজাইনাতে জুড়ে দিলে পিএইচ বেড়ে মানে বেশি অ্যাসিডিক হয়ে যায় ইউটারাসে জুড়ে দিলে ইউটারাসের সাইজ বেড়ে যায় তো এমনিই বাড়ছে আর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইন ইউটারাস ইজ দ্য
contraction, the irregular infrequent spasmodic painless contraction, ঠিক আছে? Then comes the isthmus, again 3টে point, isthmus is not that important at this point. Then the cervix, again 3 points, আর যদি লিখতে চাও এই cervical intraepithelial neoplasia পার্টটা লিখতে পারো, it looks better. Then the fallopian tube, the total length increases, again hypertrophy, edematous, congested, more vascularity, etc. And ovary for the same. ওভারিতে estrogen and progesterone পার্টটা মোস্টলি লিখবে, কারণ দিস টু আর দ্য মেন হরমোনস ফর দিস, এই চেঞ্জেসগুলো হচ্ছে। ইনহিবিটিং রাইপেনিং অফ ফলিকলস, বিকজ আমরা জানি ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি আমাদের মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল বন্ধ থাকে, দ্য এগস ডাজন্ট গেট ফর ম্যাচিউরড ডিউরিং দিস টাইম, দ্যাটস ওয়াই দ্য রাইপেনিং অ্যান্ড দ্য ফলিকলস স্টপ. Now next, let's come to the secondary sexual organ of the female, that is the breast changes. Obviously the size increases because it prepares itself for the baby. Then hypertrophy, proliferation of the drugs, and again estrogen, progesterone, vascularity increase করে, sebaceous glands 5 to 15 যেটা থাকে, sebaceous gland গুলো prominent হয়ে যায়। তো after a female becomes pregnant, just after birth, you can see around the areola there are some tubercles which are known as Montgomery tubercles. They are fine but a bit spherical. Those are because of this hypertrophy sebaceous gland. Okay, now gets to the secondary areola also formed. Secondary and the secretion of colostrum, that is that contains the IgA, the first and the first milk that comes for the baby. It contains IgA and other important nutritious factors which are important. It comes from 12th week. Okay, so these are the breast changes. That is, it gets size and that's bigger in size, more proliferated tissues, Montgomery tubercles. Just point out these important points. Okay. Okay, let's get to the cutaneous changes. Cutaneous changes এর মধ্যে ফেসে আমরা খুব কমনলি দেখা যায় না, দিস ইজ এক্সট্রিম ফর্ম অফ পিগমেন্টেশন, যেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে ক্লোয়াজমা গ্র্যাভিডেরাম। ঠিক আছে, এটা সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় না, কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্রেগনেন্সি মার্কস। নাও দ্য মোস্ট কমন ওয়ান, অ্যাবডোমেনে যেটা দেখা যায় লিনিয়া নায়াগ্রা, এটা সমস্ত প্রেগনেন্ট ফিমেলে দেখা যায়। দিস আর মোস্ট কমন ক্রাইটেরিয়া অফ প্রেগনেন্সি, দ্যাট ইজ আ ব্ল্যাক পিগমেন্টেড এরিয়া ইন দ্য মিড লাইন ফর দ্য স্ট্রেচিং। দ্য মেলানিনগুলো ওখানে গিয়ে জমা হয়ে যায়, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সো। And stria gravidarum, slightly depressed linear marks with varying length and breadth during the pregnancy. The abdomen যখন stretch করছে তখন মাঝখানে লিনিয়া নায়াগ্রা আর পাশে stria gravidarum. Okay, let's come to the hematological changes. আমি এই চারটে কেন বলছি, কারণ the reproductive, breast, skin and hematological, কারণ এগুলো তোমাদের সবচেয়ে বেশি কোশ্চেনে এসছে। এছাড়া আমি তোমাদের একটা ছবি দেখিয়ে দেবো যেখানে মোর চেঞ্জেস সবকটা সিস্টেমের কিছু কিছু পয়েন্টস লেখা আছে, যাতে ওগুলো যদি আসে তাহলে তোমরা কিছু লিখতে পারো অ্যাটলিস্ট। ওকে, hematological changes, blood volume of course it should increase because বাচ্চা বড় হচ্ছে, বাচ্চারও তো ব্লাড লাগবে। So because of the enlarging uterus, blood volume is markedly increased, and the blood volume starts increasing from 6th week. It expands rapidly thereafter, maximum 40 to 50% from the non-pregnant level at the 30 to 32 weeks. এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি, ব্লাড লেভেল বেড়ে যাচ্ছে। কতটা বাড়ছে লিখতে পারলে ভালো, 40 to 50%, না লিখলেও অসুবিধা নেই। Now the plasma volume starts to increase from by 6 weeks, reach to the extent by 50% from the normal obviously, and total plasma volume is increased by extent of 1.25 liter. ঠিক আছে, then comes the RBC and hemoglobin. The RBC mass increases from extent to 20 to 30%. যদি আমার blood 40 to 50% বাড়ে, তার 50% of the hematocrit, that is 20 to 30% আমার RBC and hemoglobin বাড়ছে। So what is hematocrit? This is the amount of RBC per volume of blood. So hematocrit should also increase because blood volume বাড়ছে, তো তাতে RBC বাড়তে হবে, না হলে RBC এর ডেন্সিটি কমে যাবে। Okay, so RBC and hemoglobin and the leukocytes and the immune system. The mother has to also give immunity to the child, so the immune system should also increase. Okay, RBC তে disproportionate increase between plasma and RBC produces hemodilution, যেটার জন্য fall for hematocrit হয়। আর hemoglobin fall by 2.2 gram percentage
is from the non-pregnant value. 2 gram percentage is 2 gram per dl, that is gram per deciliter. হিমোগ্লোবিন অবভিয়াসলি ফল করে, কারণ যত স্পিডে ব্লাড ভলিউম বাড়ে বাই ভেরিয়াস মিনস, তত স্পিডে আমাদের হিমাটোক্রিট বাড়তে পারে না, আমাদের ইয়েকে বোন ম্যারোকে তত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই দিস discrepancy happens. And now the leukocytes and the immune system. In the second and third trimester, the polymorphonuclear leukocytes may be depressed, perhaps counting the increasing susceptibility to the pregnant woman. Total plasma protein বেড়ে যায়, অলমোস্ট নর্মালি 120 থাকে, 180 থাকে, প্রেগনেন্টে 230 পর্যন্ত বাড়তে পারে। That is the hemoconcentration, and the hemoconcentration fall from 7 to 6 gram percentage. Again, যেটা বললাম, যত স্পিডে ব্লাড ভলিউম বাড়ছে বাকি কম্পোনেন্টগুলো অত স্পিডে বাড়তে পারে না, জন্য হিমোকনসেন্ট্রেশন, হিমাটোক্রিট সব কমে যায়, কিন্তু ব্লাড ভলিউম 40 to 50% বাড়ে। ঠিক আছে, ব্লাড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর বেড়ে যায়, অ্যান্ড প্লাজমা ফাইব্রিনোজেন ফ্যাক্টরও বেড়ে যায়। ওকে, তাহলে হিমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেসগুলো আরেকবার দেখে নিই। ব্লাড ভলিউম, কি কি কম্পোনেন্ট আছে এর মধ্যে? ব্লাড ভলিউম, প্লাজমা ভলিউম, আরবিসি, হিমোগ্লোবিন, লিউকোসাইটস অ্যান্ড ইমিউন সিস্টেম। বেসিক্যালি আমরা ব্লাডের মধ্যে যেটা দেখি হিমোগ্লোবিন, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেটস, এই চারটে কম্পোনেন্ট আমাদের লিখতে হবে। তার মধ্যে ফার্স্ট অফ অল ব্লাড ভলিউম 40 to 50% বাড়ছে, আরবিসি আর বাকিগুলো বাড়ছে, কিন্তু অতটা বাড়তে পারছে না। নাম্বারগুলো মনে রাখলে ভালো, না মনে রাখলেও চলবে, শুধু এটুকু মনে রাখলেই হবে যে যতটা ব্লাড বাড়ছে বাকি কম্পোনেন্ট ততটা বাড়ছে না। ঠিক আছে, তাহলেই হবে। ওকে, তাহলে এটা ছিল আমাদের নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন প্রেগনেন্সি। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করো, আমাকে থামিয়েও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এটাই আমার ছবি দেওয়া কম হয়েছে, ছবিগুলো আমি পরের দিন থেকে অ্যাড করব। লাস্টে আমি কয়েকটা দেখিয়ে দেবো, দাঁড়াও দেখছি এখানে যদি দেখানো যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ছবিগুলো লাস্টে দেখিয়ে দেবো। কারো কোনো প্রশ্ন আছে ইন দ্য ইন দিস ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন প্রেগনেন্সি? No, no, sir. ওকে, তাহলে আমি কন্টিনিউ করি পরেরটা। পরেরটা কন্টিনিউ করি। Yes, sir. Okay, so second important point in obsgyny is the labor. What is labor? ডেফিনেশন সবার আগে জিজ্ঞেস করবে, হোয়াট ইজ লেবার। এটা প্রচুরবার তোমাদের কোশ্চেন এসছে, আবার আসতে পারে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডেফিনেশন তুমি নিজে বানিয়ে লিখতেই পারো, এক্সেপ্ট কিছু কি পয়েন্টস যেন থাকে, আমি শুধু সেই কি পয়েন্টসগুলো মার্ক আপ করে দিচ্ছি, বাকি ডেফিনেশন নিজের মতো লিখতে পারো, নাম্বার পেয়ে যাবে। সো হোয়াট ইজ লেবার? লেবার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ series of events take place in the genital organs, an effort to expel the viable products of conception of the womb through the vagina into the outer world. এখানে এই চারটে পার্ট হচ্ছে, এই চারটে পয়েন্ট হচ্ছে কি পয়েন্টস। এই চারটে পয়েন্ট থাকলে তুমি ডেফিনেশন বাকি যা খুশি লিখো। এক নম্বর হচ্ছে ইটস এ সিরিজ অফ ইভেন্টস, দু নম্বর হচ্ছে ইট টেক্স প্লেস ফ্রম দ্য জেনিটাল অর্গানস with an effort, viable products of conception. This is very important. What is viability? Viability means the child can survive, the fetus can survive outside its mother's womb. For India, for various countries, this time varies. ইন্ডিয়ার জন্য এটা 28 উইকস, ইউএস এর জন্য এটা 24 উইকস, কারণ ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো, ওদের বাচ্চা 24 উইকসে বেরিয়ে এলো, ওরা সার্ভাইভ করিয়ে দিতে পারবে। ইন্ডিয়াতে সেটা হবে না, সেই জন্য ইন্ডিয়ার জন্য দিস ইজ 28 উইকস, দ্য উইক অফ ভায়াবিলিটি, মানে যে উইকে বাচ্চাটা বেরিয়ে আসলে আমরা সার্ভাইভ করিয়ে দিতে পারবো ওকে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ভায়াবল প্রোডাক্টস অফ কনসেপশন আউট অফ দ্য উম থ্রু দ্য ভেজাইনা ইনটু দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড। অন্য কোনোভাবে বেরোলে হবে না, অনলি ইফ দিস ওয়ে দ্য ফিটাস কামস আউট, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ লেবার। ভায়াবল প্রোডাক্ট কেন বললাম, কারণ যদি ধরো কোনো অন্য বাচ্চা, মানে ধরো আই মিন বাচ্চাটা মারা গেছে, বা ধরো ফার্স্ট 10 উইকসের মধ্যেই মারা গেছে, ওর নিজে থেকেই ওর ফিটাসটা বেরিয়ে চলে এলো, সো দ্যাট ইজ নট লেবার, দ্যাট বিকামস দ্য নন ভায়াবল প্রোডাক্টস। বাকি সবগুলো কিন্তু সেম আছে, সিরিজ অফ ইভেন্টস, জেনাইটাল অর্গানস, ভেজাইনা, থ্রু দ্য ভেজাইনা, আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সো অনলি দ্য ভায়াবল পার্ট ইজ, সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট।
বোঝাতে পেরেছি এটার ইম্পর্টেন্স? একটু একটু রিপ্লাই দিলে ভালো হয়, আমি ওই হ্যাঁ একা স্যার, ইন্টারেস্ট। ঠিক আছে। বুঝতে Okay, now definition of normal labor. So that was definition of labor. This is the definition of normal labor. তাহলে লেবারকে আমি নর্মাল কখন বলবো? যখন আমার লেবারটা স্পন্টেনিয়াস অনসেট হচ্ছে, যখন লেবারটা টার্মে হচ্ছে। এবার হচ্ছে টার্ম কখন বলবো? টার্ম বলবো আমি যখন আমার বাচ্চাটা 37 উইক্সে হচ্ছে, অর আফটার দ্যাট। এখানে আমি ভায়াবিলিটি বলছিলাম যখন আমার বাচ্চাটা 28 উইক্স হয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে আমি ভায়াবিলিটি বলছি, তখন আমি লেবার বলছিলাম ওটাকে ভায়াবিলিটি প্রোডাক্টস। অ্যান্ড ইন নর্মাল লেবারে বাচ্চাটা আমার অ্যাটলিস্ট টার্মে হতে হবে, দ্যাট ইজ 37 উইক্স। নাও দ্য ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন। এই পয়েন্টগুলো থাকতে হবে। 1 নম্বর হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস, 2 নম্বর হচ্ছে টার্ম হতে হবে, 3 নম্বর হচ্ছে ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন হতে হবে। হোয়াট ইজ ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন? That is, this is called vertex, the topmost point of frontal cortex. Okay, the topmost point of frontal bone is known as vertex. যদি vertex presentation হয় উইদাউট আনডিউ প্রলঙ্গেশন, মানে বাচ্চাটা নর্মালি যাতে বেরিয়ে এসেছে, কোনো প্রলঙ্গেশন হয়নি, কোনো ডিউরিং দ্য লেবার, ডিউরিং দ্য হোল জার্নি, অল দ্য স্টেজেস কোথাও কোনো ল্যাগ হয়নি, একদম প্রপারলি প্রত্যেকটা স্টেজে বেরিয়ে এসেছে। ন্যাচারাল টার্মিনেশন উইথ মিনিমাল এইডস, মানে প্রেগনেন্সিটা নিজে নিজেই শেষ হয়ে গেছে, কোনো কিছু এক্সট্রা আমাদের এফর্ট দিতে হয়নি। উইদাউট লিভিং এনি কমপ্লিকেশন অ্যাফেক্টিং দ্য হেলথ অফ দ্য মাদার অর বেবি, মানে বাচ্চা নর্মাল হয়েছে, বাচ্চা বেরোবার পরেই কেঁদেছে, মাও নর্মাল আছে, মায়ের কোনো পিপিএইচ হয়নি, মানে কোনো হ্যামারেজ হয়নি, এটসেট্রা। ঠিক আছে। অ্যান্ড এ সিঙ্গলটন লাইফ ফিটাস ইজ ডেলিভার্ড, বাচ্চা একদম সুস্থভাবে বেরিয়ে এসছে। তাহলে ফ্রম ডেফিনেশন অফ লেবার, ডেফিনেশন অফ নর্মাল লেবার, দিজ আর দ্য ডিফারেন্সেস। এই পয়েন্টগুলো যেন আমাদের থাকে। 1 নম্বর স্পন্টেনিয়াস, 2 নম্বর টার্ম, 3 নম্বর ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন, 3 নম্বর আনডিউ প্রলঙ্গেশন, normal termination without any minimal aids, without having any complication of mother or baby, and a singleton life fetus is present with you. ঠিক আছে। সো আমি বোঝাতে পারলাম what is normal labor and what is labor, the difference between these two. পেরেছি। Okay, let's come to the stages of labor. This is very important. Stage of labor, the first stage, this is the onset of true labor, যখন first pain ওঠে and cervix dilate হয়. This is a very important point, the dilatation of cervix. This should be there. There may be many false labor alarms where there is no dilatation of cervix. Okay, this is a very important point. The dilatation of cervix, onset of true labor, and dilatation of cervix. This is the indicator of indication for the true labor. Then the second stage, that is the full dilation of the cervix and birth of the baby. The third stage, the most important stage, the most uh, important stage in with respect to our maternal and child health, that is the third stage, birth of the baby along with the placenta. থার্ড স্টেজ ততক্ষণ শেষ হয় না যতক্ষণ না প্লাসেন্টা ডেলিভার হচ্ছে। প্লাসেন্টা যদি ডেলিভার হয়ে গেল দেন আমার থার্ড স্টেজ শেষ হলো। দেন কামস দ্য ফোর্থ ওয়ান, ফোর্থ স্টেজ, দ্য গোল্ডেন আওয়ার। কেন গোল্ডেন আওয়ার বলি? কারণ এই 1 ঘন্টা যদি মা ঠিক থাকে, যদি বাচ্চা ঠিক থাকে, তাহলে আমরা সেটা বলি কমপ্লিটলি সুস্থ, দ্যাট কমপ্লিটলি নর্মাল লেভেল। আমাদের এই গোল্ডেন আওয়ারটা কেন মেনটেন করতে হয়? বাচ্চার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট, মায়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট। কারণ অনেক সময় দেখা যায় নর্মাল ডেলিভারি হলো, মা একদম ঠিক আছে, আধ ঘন্টা পরে মায়ের পিপিএইচ শুরু হলো, পোস্টপার্টাম হ্যামারেজ শুরু হলো, হঠাৎ করে ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডিং টরেনশিয়াল ব্লিডিং, ব্লিডিং আটকানো যাচ্ছে না। এবার এখন অনেক মানে বেটার উপায়ে আমরা ব্লিডিং আটকাতে পারি, আগে হতো না, এই জন্য অনেক বাচ্চা মা মারা যেত। মানে নর্মাল ডেলিভারি অনেকে এই জন্য ভয় পেত, যে হঠাৎ করে আধ ঘন্টা পরে এমন টরেনশিয়াল ব্লিডিং শুরু হলো যে ব্লিডিং আটকানো গেল না, মা ব্লিড করে মারা গেল। এখন এটার সংখ্যা অনেক কমেছে, সো দ্যাটস ওয়াই ফ্রম দ্যাট টাইম দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য গোল্ডেন আওয়ার। কারণ মা আর বাচ্চা দুজনেই ভালো থাকা ইম্পর্টেন্ট। সো দিস 1 hour observation for the mother and the child after the delivery of placenta. কারণ প্লাসেন্টার সাথে অনেক কমপ্লিকেশনস থাকে, প্লাসেন্টা যদি ঠিকঠাক ডেলিভারি না হয়, দ্যার আর মোর চান্সেস অফ ব্লিডিং।
That's why placental delivery is the end of third stage, and then we start our the final stage, the fourth stage. ওকে, এরপরে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যেটা প্রচুরবার এসছে, আবার আসবে, দ্য AMTSL। এটা একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করি, সবাই মন দিয়ে একটু শুনবে। এখন অবধি কোনো প্রশ্ন আছে? এনি কোশ্চেন এনিওয়্যার? ওকে, No. লেটস কন্টিনিউ। সো AMTSL, এটা দেখবে অনেকবার এসছে, আবার আসবে, কারণ এটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। AMTSL ইজ অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট ফর থার্ড স্টেজ অফ লিভার। সো হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট? এখানে আমরা কিছু করছি, যে মানে বাচ্চার যে প্রবলেমগুলো হতো, মায়ের যে প্রবলেমগুলো হতো, সেগুলোকে আটকানোর জন্য আমরা কিছু করছি। সো দিস ইজ দ্য ফ্লো চার্ট ফর দ্য AMTSL। সো হোয়াট ইজ AMTSL? দ্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট। ফার্স্ট যেটা আমি দেবো, সেটা মোস্টলি এটা তোমরাই দাও, দ্য অক্সিটোসিন মেথার্জিন, এই ইঞ্জেকশন যেগুলো নাম দেখতে পাচ্ছ, এগুলো তোমরাই দাও, ঠিক আছে? এগুলো রোলস অফ নার্সেস আন্ডারে আসে। ওকে, সো লেটস গেট ইনটু ইট। ইনজেকশন ফার্স্ট অফ অল যেটা দেবো আমরা হচ্ছে ইনজেকশন অক্সিটোসিন 10 ইউনিট ইন্ট্রামাসকুলার। দিস ইজ আ প্রেফার্ড ওয়ান। যদি না থাকে বা অনেকে প্রেফার করেন না, অনেকে মেথার্জিন 0.2 mg আইএম দেন উইদিন 1 মিনিট অফ ডেলিভারি অফ দ্য বেবি। বেবি ডেলিভারি হয়ে গেল, প্লাসেন্টার সাথে এখনো আটকানো আছে, তখন আমরা অক্সিটোসিন 10 ইউনিটস আইএম বা মেথার্জিন 0.2 mg আইএম দিলাম। এখনো কিন্তু আমার কর্ড কাটা হয়নি, বেবির জাস্ট ডেলিভারি হয়েছে, তার 1 মিনিটের মধ্যে আমরা ইঞ্জেকশন দুটো দেবো, ঠিক আছে? এখনো কর্ড আমার বাচ্চা থেকে আলাদা হয়নি, কর্ড এখনো লেগে আছে। দেন দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, ক্ল্যাম্প, ডিভাইড অ্যান্ড লাইগেট দ্য কর্ড। বুঝতেই পারছো, সেকেন্ড পয়েন্ট আমাদের হবে আমরা ডিলেট কর্ড ক্ল্যাম্পিং করব। ডিলেট কর্ড ক্ল্যাম্পিং কেন করবো, এটা আমি এক্সপ্লেনেশনে পরে আসছি, এটা বলে নিয়ে তারপরে বলছি, এটা বলবো। সো দেন আমরা প্লাসেন্টাটাকে ক্ল্যাম্প করছি, ডিভাইড করছি অ্যান্ড লাইগেট দ্য কর্ড, হলো? Now to deliver the placenta, the control cord traction. This is a very important point. The control cord traction. What is this? এখানে ইউটেরাসটাকে ফিল করা হয় ফ্রম দ্য আপার অ্যাবডোমেন। ইউটেরাসটাকে ফিল করে একটু মাসাজ টাইপের বলতে পারো, বা পিছন দিকে ঠেলে রাখা বলতে পারো। ইউটেরাসটা যেন তার পজিশনে থাকে, একটু ফিক্স করার চেষ্টা করা হয়। দেন আমার যে প্লাসেন্টাটা বেরিয়ে আছে, ওই প্লাসেন্টাটা ধরে খুব হালকা একটা জেন্টল, জাস্ট জেন্টল টান মারা হয়, আস্তে আস্তে। যত আস্তে আস্তে জোরে টানলে হবে না, কেন টানলে হবে না বলছি। খুব আস্তে আস্তে টান মারা হয়, প্লাসেন্টা আপনার থেকেই খুলে চলে আসে উইদিন 15 to 20 মিনিটস, ম্যাক্সিমাম 30 মিনিটস, সঙ্গে সঙ্গেও আসতে পারে। So that is known as control cord traction. The cord is the placenta, traction is the force we are giving, and control is the uh, keeping the uterus stable. That is the control cord traction. So after the delivery of the baby, availing the first uterine contraction, যেই বেবিটা বেরিয়ে চলে আসে, ইউটেরাস অ্যাবনর্মাল কিছু কন্ট্রাকশন করতে স্টার্ট করে, এটাকে আমরা ঠিকঠাক রিদমে করার জন্য অক্সিটোসিনটা দিই, অক্সিটোসিন বা মেথার্জিন যাই বলো, এটা আমরা দিই। সো দিস ইজ, এখানে থার্ড পয়েন্টে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন, ঠিক আছে? যদি হলো না, তাহলে আবার এটাকে রিপিট করবো আফটার 2-3 মিনিটস, মানে এলো না, প্লাসেন্টা বেরিয়ে এলো না, ঠিক আছে? দেন 2-3 মিনিট পর সেম জিনিস, ইউটেরাসটাকে স্টেবল করে আবার টান মারবো আস্তে আস্তে জেন্টলি, এটাও হলো না, আবার 10 মিনিট ওয়েট করবো, আবার প্রসিড করব, সেম প্রসিডিওর রিপিট করব, আস্তে আস্তে আনবো, হলো না, দেন উইল ট্রাই ফর ম্যানুয়াল রিমুভমেন্ট, মানে ম্যানুয়ালি চেষ্টা করবো ভেতর থেকে স্ক্র্যাচ করে বের করে আনার, কিন্তু কোনো কখনোই জোরে টান দেবো না, মানে আসছে না বলে টেনে দিলাম, চলে আয় ভাই, হবে না এরম ভাবে, ঠিক আছে? কমপ্লিকেশন বলছি। এরপরেও যদি না হলো, এরপরে ম্যানুয়াল রিমুভালের পর আবার ইনজেকশন অক্সিটোসিন 5 to 10 ইউনিটস বা মেথার্জিন। প্লাসেন্টার মেমব্রেনগুলোকে অবজার্ভ করতে হবে যে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে কিনা, যে কোনো রাপচার হয়েছে কিনা। প্লাসেন্টা ইজ এ হিউজলি হাইলি ভাস্কুলার স্ট্রাকচার, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। প্লাসেন্টা এক্সামিন করবো, দেন ভালভা, ভ্যাজাইনা অ্যান্ড পেরিনিয়াম ইনসেট করবো, কারণ অনেক সময় ব্লিডিং এ কি হয়, তুমি বাইরে ব্লিডিং দেখতে পাচ্ছ না, ভালভার ব্লিডিং অনেক বেড়ে যায়। ভালভাল ব্লিডিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ ইন কেস অফ পিপিএইচ। সো ভালভাল ব্লিডিং অনেক বেড়ে যায়, দিস ভালভাল ব্লিডিং কজেস মেনি ডেথস। তুমি হয়তো দেখলে মা একদম ঠিক আছে, মাকে রেখে দিয়ে নর্মাল ওয়ার্ডে রেখে দিয়ে চলে এলে, তার 2 ঘন্টা পরে
গিয়ে দেখলে লেবিয়া মেজরা ফুলে এত বড় হয়ে আছে, দ্যাট ইজ ভালভায় প্রচুর হিমাটোমা হয়ে গেছে, দিস ইজ এ এমার্জেন্সি, তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে অপারেট করতে হবে, দিস ইজ এ এমার্জেন্সি কেস। So this is vulva. So always you should check vulva, vagina and perineum for any kind of bleeding is there. এবার কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন কেন করা হয়? যদি আমরা জোরে টেনে দিই, there is a chance of uterine eversion, মানে ইউটেরাসের ভেতরের মিউকোসাটা উল্টে চলে আসে। মানে ধরো ইউটেরাসটা এরকম আছে, আমি এখান থেকে এটা ধরে টানছি, ঠিক আছে, এটা ধরে টানছি, ইউটেরাসটা এরম ভাবে ঢুকে চলে এলো, যদি এই পার্টটা বেরিয়ে চলে আসে, দ্যাট ইজ ভেরি স্ট্রেসফুল। এখানে মানে ইউটেরাসের ভেতরে যত নার্ভস আছে, যত ভেসেলস আছে, সব কিছু স্ট্রেচড হয়, দ্যাট কজ আ হিউজ অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, দ্যাট কজেস শক টু দ্য পেশেন্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড ফর দ্য পেশেন্ট। সো এটা কখনোই করা উচিত নয়। নেভার ইউ শুড কিপ হিউজ ফোর্স অন দ্য প্লাসেন্টা, যদি বেরিয়ে আসছে না তো ইউ শুড কিপ জেন্টাল ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনস সো দ্যাট ইট কামস আউট। অ্যান্ড আমাদের অক্সিটোসিন অ্যান্ড মেথার্জিন তো আছেই, ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম এএমটিএসএল। এই ফ্লো চার্টটা আমি পিডিএফ দিয়ে দেব, এই ফ্লো চার্টটা নিজেদের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেবে, এটা খুব আসে, তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে প্রচুর হেল্প করবে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এনি কোয়েশ্চেন ইন এনি স্টেপ ফর এএমটিএসএল, এনিওয়ান? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ঠিক আছে, ধরে নিলাম সবাই বুঝতে পেরেছো। ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্টেপ, induction of labor. This is also very important. So what is induction of labor? Induction of labor মানে হচ্ছে labor, that's a normal process. Induction of labor, that is given by us. আমরা বাইরে থেকে মায়ের লেবার ইনডিউস করছি, কেন করছি তার প্রচুর কারণ থাকতে পারে, ঠিক আছে, সেগুলোকে আমরা ডিসকাস করছি একে একে। So first of all, let's come to the definition of induction of labor. What is induction of labor? Induction of labor means the initiation of uterine contractions after the period of viability. Again, this comes as a very important point. Labor যখনই আসবে, it comes after the period of viability. Then we, otherwise we can't call it labor. Okay? সেজন্য আমি পয়েন্টটা অত জোর দিচ্ছিলাম যে initiation of uterine contraction after the period of viability by any method, medical, surgical or combined, for the purpose of vaginal delivery. তাহলে লেবার মানে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি, মানে ইউটেরাইন আফটার দ্য ইউটেরাইন কন্ট্রাকশনস, লাইক সিরিজ অফ ইভেন্টস অ্যান্ড দ্য আফটার দ্য পিরিয়ড অফ ভায়াবিলিটি। দিস 3 পয়েন্টস, ওটা তো ছিল 4টে পয়েন্ট সিমিলার, এই পয়েন্টগুলো যেন থাকে। আর ইন্ডাকশন অফ লেবার মানে ইনিশিয়েশন অফ লেবার বাই এনি মেথডস, বাই মেডিকেল, সার্জিক্যাল অর কম্বাইন্ড। ওকে, লেটস কাম টু দ্য কমন ইন্ডিকেশন অফ আইওএল। দ্যাট ইজ আমরা কখন আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবার করব, কেন করব, তাই না? আমার তো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কখন আমরা করতে পারি, কেন প্রয়োজন পড়ে। ফার্স্ট অফ অল, পোস্ট ম্যাচুরিটি, মানে বাচ্চা 37 উইক 40 হয়ে গেছে, 40 উইকস হয়ে গেছে, 40 উইকস হয়ে গেলে আমরা যেটাকে পোস্ট ম্যাচুরিটি বলি। তারপরে আমরা চেষ্টা করি বাচ্চা মানে ইয়েতে না রাখার, কারণ সে বাইরে আসার সময় হয়ে গেছে কিন্তু কোনো কারণে লেবার হচ্ছে না, এবার মায়ের রিজেকশন স্টার্ট হবে। তো আমরা চাই না যে কোনোভাবেই রিস্কটা নিতে চাই না। সো নর্মালি 39 to 40-এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করি যাতে বাচ্চাকে বের করে আনা যায়, দ্যাটস ওয়াই পোস্ট ম্যাচুরিটি। ইন্ট্রাইউটেরাইন ফিটাল ডেথ, বাচ্চা পেটের ভেতর মারা গেছে, তো আমরা এরপরে বাচ্চাকে তো আর বাঁচানো সম্ভব না, বাচ্চাটাকে বের করে আনতে হবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে দ্য বেস্ট ওয়ে ইজ টু ইন্ডাকশন অফ লেবার। প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেনস, ধরো কোনো কারণে ভেতরে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের দ্য অ্যামনিওটিক স্যাক হ্যাজ বিন রাপচার্ড, বাচ্চাকে বের করে আনতে হবে, কারণ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, দ্য অ্যামনিওটিক স্যাক ইজ এভরিথিং ফর দ্য ফিটাস, বাচ্চাকে বের করে আনতে হবে। সো দিস ইজ দ্য থার্ড ইন্ডিকেশন ফর আইওএল, দ্যাট ইজ ইন্ডাকশন অফ লিভার। কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন অফ দ্য ফিটাস, আমরা ইউএসজি করে বা স্ক্যান করে দেখতে পেয়েছি বাচ্চার কিছু কনজেনিটাল অ্যানোমালি আছে, বাচ্চাকে যদি আরো রাখা হয় বাচ্চা আরো সমস্যায় যাবে।
সো আমরা সেটা করতে পারি না, সেজন্য আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবার করব। হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার্স অফ প্রেগনেন্সি, লাইক মায়ের সমস্যা হয়েছে, প্রি এক্লেমসিয়া, এক্লেমসিয়া, এটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করব, কোশ্চেন আছে আমাদের এটা আজকে। দ্যাট ইজ হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার, মায়ের প্রেশার বেড়ে গেছে, বাচ্চা থাকলে বাচ্চার সমস্যা হবে, কি কি সমস্যা হবে সেগুলো বলবো। সো দিস আর হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি। অ্যান্টিপার্টাম হ্যামারেজ, মায়ের ব্লিডিং শুরু হয়েছে, বাচ্চা তখনও আসেনি, লেবার তখনও আসেনি কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে। অ্যান্ড ক্রনিক হাইড্রামনিওস, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের অ্যামাউন্ট প্রচুর বেড়ে গেছে, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে প্রচুর জল হয়ে গেছে, মায়ের ইউটেরাসে ধরে রাখতে পারছে না। These are the indication of IOL, that is the induction of labor. Induction of labor and its indications and contraindication, আমি এটার পুরো একটা ছক বানিয়েছি, ওই ছকটা তোমাদের দিয়ে দেবো, you can print that, you can put it as a PDF, you can take it as a picture, whatever you like, আমি দেখিয়ে দেবো ওটা লাস্টে। ওকে, সো দেন তোমাদের যেটা কোশ্চেন আছে, এক নম্বর হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার ডেফিনিশন, দেন মেথডস অফ ইন্ডাকশন অফ লেবার। মেথডসের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল যেটা আসে দ্যাট ইজ মেডিকেল মেথডস। মেডিকেল মেথডসের মধ্যে শুধু নামগুলো জেনে রাখো, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, এক্সাম্পল মিসোপ্রোস্টল অ্যান্ড ডাইনোপ্রোস্টল, প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, অত ইম্পর্টেন্ট নয়, নামগুলো জেনে রাখলেই হবে। সো মেডিকেল মেথডসে মোস্ট কমনলি ইউজ হয় এই দুটো, যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, পিজিই অ্যান্টাগনিস্ট। এছাড়া আমরা অক্সিটোসিন, হাইলোরিক অ্যাসিড, এস্ট্রোজেন এগুলো ইউজ করতে পারি। দেন কামস দ্য সার্জিক্যাল মেথড। সার্জিক্যাল মেথডের মধ্যে হচ্ছে অ্যামনিওমেট্রি অর এআরএন, দ্যাট ইজ আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ দ্য মেমব্রেনস। আমরা যদি আর্টিফিশিয়ালি মেমব্রেনটাকে রাপচার করে দিই, দ্যাট ইজ দ্য অ্যামনিওটিক স্যাকটাকে রাপচার করে দিই, ইট ইনডিউসেস লেবার, জল ভাঙা যেটাকে বলে। ওকে, দ্য স্ট্রিপিং অফ দ্য মেমব্রেনস। আদার কি কি আছে, মেকানিক্যাল ডায়ালেটার, অসমোটিক ডায়ালেটার্স অ্যান্ড ট্রান্সসার্ভাইকাল ব্যালুন ক্যাথেটার। These are all methods of dilating the cervix. These are all surgical methods where we dilate the cervix to induce labor. ঠিক আছে? Then the combined method, the mostly used method, the combined method is the most commonly used method, is the induction for both medical and surgical methods, that is amniotomy plus oxytocin, মানে amniotic sac-টাকে কেটে দেবো plus oxytocin induce করবো, this is the combined method. Now scheme of the induction protocol, এই স্টেপগুলো যেগুলো বললাম এগুলো কিভাবে করব। ফার্স্ট অফ অল আমি দেখবো মেডিকেলি করা যাচ্ছে কিনা, দেন দেখবো সার্জিক্যালি করা যাচ্ছে কিনা, দেন কম্বাইন করবো, যদিও কম্বাইনটা মোস্টলি ইউজ হয় কারণ এটা বোথ মেডিকেল অ্যান্ড সার্জিক্যাল থাকে। এখানে সার্ভিক্স মেইন রোল প্লে করে, সার্ভিক্স আমাকে ফেভার করছে না করছে না ইন কেস অফ ইন্ডাকশন, কারণ জানো সার্ভিক্সের যে মেইন স্টার্টিং ইন্টারনাল অস পার্টটা হয়, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কনস্ট্রাক্টেড পার্ট অফ দ্য ইউটারাস, দ্যাট ইজ দ্য স্মলেস্ট রেডিয়াস, যেখান থেকে বাচ্চা বেরিয়ে গেলে আমরা বলি বাচ্চা বেরিয়ে যাবে, ওখান থেকে যদি বাচ্চার মাথা বেরিয়ে গেল মানে বাচ্চার ডেলিভারি হয়ে যাবে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো সার্ভিক্স আমার ফেভারেবল কি আনফেভারেবল, যদি ফেভারেবল থাকে দেন আমরা দেবো অক্সিটোসিন, যদি ফেভারেবল না থাকে দেন আমরা দেবো পিজি, মোর এফেক্টিভ, পিজি ইজ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, অক্সিটোসিন তো জানো। নাও কামস দ্য সার্জিক্যাল মেথড। সার্জিক্যাল মেথডে যদি আমার ম্যাটার্নাল কোনো সমস্যা থাকে, লাইক সিভিয়ার প্রিক্লেমশিয়া, এক্লেমশিয়া এই সমস্ত থাকে, দেন আমরা অ্যামনিওটমি করে দেবো, দ্যাট ইজ অ্যামনিওটিক স্যাকটাকে ফাটিয়ে দেবো, ওটাকে লেবার ইন্ডিউস করবে, না করলে আবার অক্সিটোসিনে ফিরে যাবো, দ্যাট ইজ সার্জিক্যালে কাজ না হলে মেডিকেল ইকুইপমেন্টসগুলো দিতে হবে, সেজন্যই আমরা কম্বাইনটাকে মোস্টলি প্রেফার করি, যেখানে আমরা বোথ সার্জিক্যাল অ্যান্ড মেডিকেল দুটোই আনছি। সো সার্ভিক্স যদি ফেভারেবল হয় দেন অ্যামনিওটমি প্লাস অক্সিটোসিন, যেটা বললাম অ্যামনিওটমি তো করছি, সঙ্গে অক্সিটোসিনও দেবো ফর এ স্মুথ ডেলিভারি। আর সার্ভিক্স যদি আনফেভারেবল হয় দেন প্রথমে আমরা পিজি দিয়ে ভ্যাজাইনাল পিজি জেল বা অক্সিটোসিন ইনফিউশন করবো, যেটার জন্য আমার কন্ট্রাকশন বেড়ে যাবে, আমার ইয়েটা রেডি হয়ে যাবে টু ফর দ্য লেবার। Ripening of the cervix, that is the dilatation of the cervix, the oxytocin injection and in the over time it dilates the cervix, and finally the amniotomy and oxytocin, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য মেথডস অফ ইন্ডাকশন অফ লেবার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্রোটোকল, যে কিভাবে আমরা ইউজ করবো, মেথডের মধ্যে মেডিকেল সার্জিক্যাল কম্বাইন, মেডিকেল সার্জিক্যাল কম্বাইন, তার মধ্যে মোস্ট কমনলি আমরা ইউজ করি কম্বাইনটা।
কম্বাইন্ডের মধ্যে যদি সার্ভিক্স ফেভারেবল থাকলো তাহলে অ্যামনিওটমি প্লাস অক্সিটোসিন, যদি না থাকলো তাহলে ভ্যাজাইনাল পিজি জেল বা অক্সিটোসিন দেবো, সেই সঙ্গে রাইপেনিং অফ কর্টেক্স হবে, মানে সরি সার্ভিক্স হবে, সার্ভিক্সটা ডাইলেট করে যাবে, দ্যাট ফাইনাল রেজাল্ট টু অ্যামনিওটমি প্লাস অক্সিটোসিন। সো অ্যামনিওটমি প্লাস অক্সিটোসিন ধরে চলতে পারো ইন্ডাকশন অফ লেভারের এখন মোস্ট কমন ফর্ম্যাট। আমরা এইভাবেই লেবার ইন্ডিউস করি, অক্সিটোসিন প্লাস অ্যামনিওটমি প্লাস অক্সিটোসিন। তাহলে আর ইন্ডাকশন অফ লেবারে বুঝলে? ডেফিনেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আবার সেম পয়েন্টগুলো মনে করিয়ে দিই, যে ইনিশিয়েশন অফ ইউটারাইন কন্ট্রাকশন, পিরিয়ড অফ ভায়াবিলিটি ক্রস করতে হবে, মেডিকেল সার্জিক্যাল কম্বাইন্ড কোনোভাবে হতে পারে, অ্যান্ড পারপাস অফ ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি। ইন্ডিকেশন পোস্ট ম্যাচুরিটি, মানে 37 উইকস হয়ে গেছে, 40 উইকসে পার করে যাচ্ছে, ইন্টারইউটারাইন ফিটাল ডেথ, যদি বাচ্চা ভেতরে মারা যায়, প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন্স, আগে অ্যামনিওটিক স্যাক বাস্ট করে গেছে, ফেটে গেছে, congenital malformation of the fetus, hypertensive disorders of pregnancy, eclampsia, pre-eclampsia, eclampsia, এটা বলবো আমি পরে, antepartum hemorrhage, মায়ের ব্লিডিং হচ্ছে, বা chronic hydermia, যেখানে অ্যামনিওটিক স্যাকের সাইজ বেড়ে গেছে, অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড বেড়ে গেছে, অ্যামনিওটিক স্যাক ধরে রাখতে পারছে না। ওকে, ওষুধের নামগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয়, তবে এই দুটো নাম মনে রেখো, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যান্ড প্রজেস্টেরন আর অক্সিটোসিন তো মনেই থাকবে। আর সার্জিক্যাল মেথডে অ্যামনিওটমি ইজ দ্য মোস্ট কমন option, that is the amniotomy or artificial rupture of membrane, that is artificial rupture of the amniotic membrane, amniotic sac membrane. ঠিক আছে, এটাই কারোর কোনো ডাউট আছে বলে মনে হয় না, কারণ এমটিএসএল যখন তোমরা বুঝে গেছো এটা সোজা ছিল। তাও ঠিক আছে, anyone has any doubt or any question? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন তো সন্ধ্যেবেলা। কেউ নেই? এতজন তো হ্যাঁ আছে স্যার। দেখতে পাচ্ছি। ওকে, একটু সাড়া দিলে আমারও ভালো লাগে, নাহলে আমিও তো ঘুমিয়ে পড়বো। ওকে স্যার। দেখো আমি চাই না যে এই মানে আমি যেগুলো বলছি, হ্যাঁ একটু আজকে লেখা বেশি হয়ে গেছে, ছবিটা আমি ঢোকানোর টাইম পাইনি, কালকের মধ্যেই টপিক ডিসাইড করে আজকে নিতে হয়েছে, তো তো আমি ছবিগুলো দেওয়ার টাইম পাইনি। আমি লাস্টে তোমাদের ছবিগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট শুড বি মোর ইন্টারেস্টিং। তো ঠিক আছে, আমি আর 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 তিনটে আছে, কভার করে নিই, তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে। ওকে, সো প্রিটার্ম লেবার, এতক্ষণ আমরা নর্মাল লেবার নিয়ে কথা বললাম, দেন কথা বললাম ইন্ডাকশন অফ লেবার নিয়ে, এখন হচ্ছে প্রিটার্ম লেবার। সো হোয়াট ইজ প্রিটার্ম লেবার? প্রিটার্ম লেবার, এটা আবার ডেফিনেশনে আসি আমরা। প্রিটার্ম লেবার, অবশ্যই প্রিটার্ম মানে বুঝতেই পারছো যে সময়ের আগে, দ্যাট ইজ বিফোর টার্ম। সো প্রিটার্ম লেবার, ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ লেবার স্টার্টস বিফোর 37th কমপ্লিটেড উইক, ভায়াবেল হয়ে গেছে কিন্তু তখনও টার্ম হয়নি, টার্ম ইজ at 37, বলেছিলাম আগেরটায় 28 week is the viability, 37th week is the what term, counting from the first day of the last menstrual period. The last menstrual day যেটা ছিল LMP, সে last menstrual period যেখান থেকে সেখান থেকে 259 days or 37th week তার আগে যদি আমাকে লেবার স্টার্ট হয় তাহলে দ্যাট ইজ প্রিটার্ম লেবার। এখানে একটা ক্যাচ আছে, দ্য মোস্ট কমন কজ অফ প্রিটার্ম লেবার ইজ ইডিওপ্যাথি, আমরা জানি না কেন হয়, অ্যাবাউট 50%, ঠিক আছে, প্রিটার্ম লেবারের কজ আমরা জানি না, হতে পারে যা খুশি কারণে হতে পারে, সেটা কমপ্লিটলি আমাদের জানা নেই। অফেন ইট ইজ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, বিভিন্ন অনেক ফ্যাক্টর একসাথে কোয়াগুলেট করে হতে পারে। সো এখানে কয়েকটা আমরা মানে গেস করতে পারি যে এই কারণের জন্য, মানে দিস আর দ্য কেস স্টাডিজ যেখান থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই কজগুলো মোস্টলি প্রিটার্ম লেবার ইন্ডিউস করে। এখানে মোস্ট কমন ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রি। হিস্ট্রি আমাদের কি কি বলছে, এই হিস্ট্রিগুলো কমনলি পাওয়া যায় ইন কেস অফ প্রিটার্ম লিভার, দ্যাট ইজ প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ ইন্ডিউস আর স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন, মানে প্রিভিয়াসলি আমাকে লেবার ইন্ডিউস করতে হয়েছিল, বাচ্চা নর্মালি আসছিল না। সেকেন্ড হচ্ছে আমাকে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক এআরটি ইউজ করতে হয়েছিল, মানে প্রেগনেন্সি ওই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এটসেট্রা এই সমস্ত ইউজ করতে হয়েছিল। অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আছে কিন্তু কোনো সিমটম নেই, অথবা রেকারেন্ট ইউটিআই, যেটা মোস্ট কমন ইউটিআই। স্মোকিং হ্যাবিটস, obviously these are the risk factors. Then the low socioeconomic and nutritional status, মায়ের যদি নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস কম হয়, তার
প্রিটার্ম লেবারের চান্স বেড়ে যায়। সে বেবিকে ততদিন ধরে ক্যারি করতে পারছে না যতদিন একটা নর্মাল মায়ের করা উচিত। সো দ্যাট ইজ আ ইন্ডিকেশন ফর প্রিটার্ম লেবার। অ্যান্ড ম্যাটার্নাল স্ট্রেস, স্ট্রেস নিও না, আমরা সবাই এখন সবাইকে বলি স্ট্রেস নিও না, স্ট্রেস নিও না, দিস ইজ অলসো ইন্ডিকেশন অফ প্রিটার্ম লেবার। Basically, any unfavorable condition that causes the mother to reject the baby, that is preterm labor. তাহলে কমপ্লিকেশন, প্রিটার্ম লেবারের কমপ্লিকেশন কি কি? কমপ্লিকেশনস ইন প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সি, মানে মায়ের যে প্রিটার্ম লেবার হচ্ছে এটা একটা মেন কজ হতে পারে। এখন যে প্রেগনেন্সিটা চলছে সেটা কিছু কমপ্লিকেশন আছে। এটা তিনভাবে হতে পারে: ম্যাটার্নাল, ফিটাল অ্যান্ড প্লাসেন্টাল। কারণ এই তিনটে আমাদের প্রেগনেন্ট ফিমেলের মেন তিনটে পার্ট: ম্যাটার্নাল পার্ট, প্লাসেন্টাল পার্ট, ফিটাল পার্ট। সো ম্যাটার্নাল পার্টে কি কি হতে পারে? মায়ের সমস্যা থাকতে পারে লাইক প্রিএক্লাম্পসিয়া, অ্যান্টিবাটাম হেমারেজ বা রাপচার অফ মেমব্রেনস, পলিহাইড্রামনিয়াস এটসেট্রা। ইউটেরাইন অ্যানোমালিস থাকতে পারে লাইক সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স, ম্যালফরমেশন অফ দ্য ইউটেরাস। মেডিকেল অ্যান্ড সার্জিক্যাল ইলনেস থাকতে পারে লাইক অ্যাকিউট ফিভার, অ্যাকিউট পলিনেফ্রাইটিস, ডায়রিয়া, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ব্লা ব্লা ব্লা। এতগুলো জানার দরকার নেই, দুটো বললেই হবে। জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশন লাইক ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস, বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোককাস, এনাফ। এবার ফিটাল কজ, তাহলে ম্যাটার্নাল কজে কি কি হলো? মায়ের কোনো সমস্যা থাকতে পারে লাইক প্রিএক্লাম্পসিয়া, প্রেগন্যান্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশন, বা কোনো ইনফেকশন থাকতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে, এনিথিং। ইউটেরাইন অ্যানোমালিস থাকতে পারে লাইক জেনাইটাল অর্গানস অ্যানোমালিস থাকতে পারে, সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স হতে পারে, ম্যালফরমেশন হতে পারে, বা মেডিকেল কোনো এমার্জেন্সি হতে পারে, মেডিকেলি কোনো ইনফেকশন হতে পারে। নাও দ্য ফিটাল কজেস: মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন অ্যান্ড ইন্ট্রাইউটেরাইন ডেথ। এইগুলো যদি হয় তাহলে প্রিটার্ম লেবার হতে পারে। প্লাসেন্টাল, প্লাসেন্টা যদি ইনফার্ট করে যায়, মানে প্লাসেন্টা দিয়ে আর ভালো করে অক্সিজেন ব্লাড যাচ্ছে না, দ্যাট ইজ আ ইন্ডিকেশন অফ প্রিটার্ম লেবার। প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, প্লাসেন্টা আটকে গেছে। প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ইটসেলফ ইজ আ বিগ চ্যাপ্টার। তোমাদের আমি কোশ্চেন দেখলাম না, তাও একদিন ডিসকাস করে দেবো, দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ইজ এন ভেরি কমপ্লিকেটেড কেস, ব্লিডিং এর প্রচুর চান্স থাকে। মোস্টলি আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, কিন্তু প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে কি হয় আমি একটু জাস্ট শর্টে বলে দিচ্ছি। প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে প্লাসেন্টাটা ইউটেরাসের মধ্যে ঢুকে যায়, তো প্লাসেন্টাটা বেরিয়ে আসতে চায় না। এবার যখনই আমরা বের করে আনার চেষ্টা করবো আফটার দ্য প্রেগনেন্সি, ব্লিডিং হবে। It causes a huge bleeding. Placenta itself is a vascular structure. All the uterine mass already grown over it. So এটা একদমই আসতে চায় না. It causes a huge problem for the um, for the doctors and the nurses, everyone present in the clinic or in the labor room. Placenta previa is a very difficult case. আমরা এটা সেকশন ছাড়া মানে কি বলবো, এলএসসিএস ছাড়া অন্য কিছুতে ট্রাই করি না। সিজারিয়ান সেকশন ছাড়া নর্মাল কোনো দিনই ট্রাই করা উচিত নয়, হয়ও না, মানে করেও না কেউ। Now comes the iatrogenic, that is the hospital affected. It cause the medical and obstetric complications. Hospital associated থাকতে পারে, and the majority is the idiopathic. There is a premature enlargement of the cervix, মানে সার্ভিক্স কোনো কারণে ডায়ালেট করে গেছে, কি কারণে করেছে আমাদের জানা নেই, that cause the induction of labor. ঠিক আছে, ওকে। নাও কাম টু দ্য ম্যানেজমেন্ট। তাহলে প্রিটার্ম লেবারে কি করলাম? প্রিটার্ম লেবার হচ্ছে যখন আমার 37th উইকের আগে আমার লেবার ইন্ডিউস হচ্ছে, কজ হচ্ছে 50%, কেস আমাদের ইডিওপ্যাথিক, বাকিগুলো যেগুলো বললাম এগুলো হতে পারে, গ্যারেন্টি কিছু নেই, বাট 50% ইডিওপ্যাথিক, এটা মেনেই চল। নাও কাম দ্য ম্যানেজমেন্ট। যদি আমার 37 উইকসের ভায়াবেল হয়ে যায়, আফটার ভায়াবিলিটি যদি হয় 37 উইকসের কম হয়, দেন আমরা ম্যানেজ করার চেষ্টা করবো হচ্ছে অ্যারেস্ট অফ প্রিম্যাচিওর লেবার। এই যে প্রিম্যাচিওর লেবারটা স্টার্ট হয়েছে এটা আমরা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করবো, পিছোতে তো পারবো না, চেষ্টা করবো ওখানে যেন থেমে যায়, স্লো হয়ে যায় লেবারটা। তো সেগুলোর কয়েকটা মেথড ট্রাই করা হয়, সবকটা ফুল প্রুফ নয়। সো বলা হয় বেড রেস্ট, দ্য লেফট ল্যাটারাল পজিশন, মানে বাঁ দিকে কাত হয়ে শুতে বলে, যাতে কিন্তু এটা বেনিফিট আছে কিনা জানা নেই। এটা আমরা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করছি, কেন বলে এটাই নাকি কেস স্টাডিতে দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। 2 নম্বর হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট হাইড্রেশন ইজ মেনটেন, বেশি বেশি জল খাও। অ্যান্টিবায়োটিক্স, যে ইনফেকশনগুলো বললাম সেগুলোকে আটকানোর জন্য অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে, লাইক গ্রুপ স্ট্রেপ্টোকক্কাসের জন্য। সেকেন্ড হচ্ছে টোকোলিটিক এজেন্টস, টোকোলিটিক এজেন্টস দ্যাট কজ দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য ইউটেরাস। তাহলে সার্ভিক্সে ডায়ালেট হচ্ছিল, আমরা আটকাতে পারছিলাম না, সেটাকে আমরা আটকানোর জন্য
টোকোলিটিক্স ড্রাগস দিতে পারি, ভেরিয়াস ড্রাগ সেফেস্ট ইন দ্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগ নিফেটিপিন, অ্যাটোজিমান, এটসেট্রা, ব্লা ব্লা ব্লা। অটো ড্রাগের নাম জানার দরকার নেই, টোকোলিটিক লিখলেই অনেক। অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্ট ইজ ডোজ অফ MgSO4 ইট। MgSO4 সবসময় মনে রাখবে প্রেগনেন্সিতে অ্যান্টি কনভালসিভ হিসাবে একমাত্র MgSO4 দেওয়া যায়, রেস্ট অল আর এক্স রেটেড ড্রাগ, দ্যাট ইজ দোজ আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন প্রেগনেন্সি। ঠিক আছে, MgSO4 ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ফর প্রেগনেন্সি। এগুলো শর্ট টার্ম থেরাপি দেখা যায়, যেগুলো নিকুতেও দেওয়া হয়। এছাড়া গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি দেওয়া যেতে পারে, দ্যাট ইজ ম্যাটার্নাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস, যদি 34 উইক্সের নিচে বাচ্চা হয়। ঠিক আছে, এছাড়া আমরা যেটা ইউজ করি বিটামিথাসন ইউজ করি 12 mg per gram 12 মিলিগ্রাম IM, যেটা 24 আওয়ার্স অব্দি দিতে পারি। ইট ইজ দ্য স্টেরয়েড অফ চয়েস ইন কেসেস অফ প্রিটার্ম লেবার। অ্যান্ড অবশ্যই কেয়ারফুল ইন্টারপার্টাম মনিটরিং অ্যান্ড মিনিমাল ট্রমা যতটা পসিবল কম করা যায়, অ্যান্ড নিওনাটোলজিস্টকে অবশ্যই রাখতে হবে, যেহেতু আমরা প্রিটার্ম ডেলিভারি করছি, প্রিটার্ম লেবার আমরা পেয়েছি। তারপরে এই ছকটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি দিয়েছি তোমাদের জানার জন্য যে ফার্স্ট স্টেজ আর সেকেন্ড স্টেজে আমরা কি করব ইফ প্রিটার্ম ডেলিভারি কামস টু ইট। সো আমাদের প্রিটার্ম ডেলিভারি আমাদের কোশ্চেন এখানেই শেষ হয়ে গেছে। ডেফিনেশন জানবো, কি কি কজেস হতে পারে সেটা জানবো, অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে এই কটাই নর্মালি দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ আগে বলা হতো বেড রেস্ট, মানে পা দিকে ঘুরে শুয়ে পড়ো ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, অ্যাডিকুয়েট হাইড্রেশন, বেশি করে জল খাও, অ্যান্টিবায়োটিক্স টু প্রিভেন্ট নেওনাটাল ইনফেকশন, টোকোলিটিক এজেন্টস অ্যান্ড MgSO4 যাতে মায়ের কনভালশন না হয়, আর গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি, এছাড়াও বিটামিথাসন দেওয়া যেতে পারে এজ আ স্টেরয়েড অফ চয়েস। ওয়ান্স দ্য লেবার প্রোগ্রেসেস, তো ফার্স্ট স্টেজ আর সেকেন্ড স্টেজে কি করবো, পেশেন্টকে বেডে শুয়ে দেবো, এনশিওর দ্য অ্যাডিকুয়েট লেভেল অফ অক্সিজেন পাচ্ছে পেশেন্ট, এপিডুরাল অ্যানালজেসিয়া দেবো, মানে যাতে পেশেন্টের যদি কোনো পেইন হয় বা হয় অ্যানালজেসিয়া দিতে হবে, মানে অ্যানালজেসিক্স দেবো, অ্যান্টি পেইন কিলার যেটা বলে। আর লেবার শুড বি কেয়ারফুলি মনিটরড, অবশ্যই আমরা পার্টোগ্রাফ দিয়ে লেবার মনিটর করব। সিজারিয়ান ডেলিভারি করব অবশ্যই, যেহেতু আমার প্রিটার্ম ডেলিভারি হচ্ছে, প্রিটার্ম লেবার পেয়েছি। দ্য বার্থ শুড বি জেন্টাল অ্যান্ড স্লো, এপিজিওটমি করবো, এপিজিওটমিতে কাটিং অফ দ্য ইন দ্য লেফট ল্যাটারাল পজিশন, মোস্টলি লেফট ল্যাটারাল পজিশনে আমরা এপিজিওটমি করবো, দ্যাট ইজ কাটিং অফ দ্য লেবিয়া মেজরা অ্যান্ড দিস পার্ট টু গেট আ বেটার। যদি আমাদের ইয়ে করতে হয়, যদি আমাদের নর্মাল ডেলিভারি করার চান্সেস থাকে, টেন্ডেন্সি টু ডিলে, যেটা আমরা করার চেষ্টা করবো প্রিটার্ম, ধরো 36 উইকে এসছে, আমি সেটাকে চেষ্টা করবো 37 অব্দি ডিলে করার। যদি 1 উইক ডিলে করতে পারি তাহলে বাচ্চাটা টার্ম হবে, বাচ্চার কমপ্লিকেশন কম হবে। টু শিফট দ্য বেবি টু নিওনেটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার, যদি আমার নেহাত বাচ্চাটাকে বেড করতেই হয়, ক্লব কর্ড ইমিডিয়েটলি ক্যাম্প করবো, কারণ প্রচুর ব্লাড যায় তখন। তো বাচ্চাকে ইমিডিয়েটলি আমরা ইন্টেন্সিভ কেয়ারে শিফট করবো, যেহেতু প্রিটার্ম বাচ্চা, তার সে অবশ্যই তার ব্রিদিং প্রবলেম হবে, তার লাংস ইজ নট দ্যাট মাচ ম্যাচিউরড। ঠিক আছে, এটা ছিল হচ্ছে প্রিটার্ম লেবার। সো আমরা নর্মাল লেবার দেখলাম, ইন্ডাকশন অফ লেবার দেখলাম, প্রিটার্ম লেবার দেখলাম, লেবার পার্ট কমপ্লিট। এবার আসছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দ্য অ্যান্টেনাটাল কেয়ার, এটা অনেকবার এসছে কোশ্চেন। সো অ্যান্টেনাটাল কেয়ার, আশা করি আগেরটায় কারোর কোনো প্রশ্ন নেই, আমি এগিয়ে গেলাম। Antenatal care. What is antenatal care? It is the systemic supervision, examination and advice to the woman during pregnancy till the delivery of the baby. মানে over the period from LMP to the delivery, এই over the period আমার মাকে একটা কেয়ার দেওয়া, that is known as antenatal care, this whole period. তো এর জন্য মাকে কিছু অ্যাডভাইস দেওয়া হয় আর মায়ের কিছু এক্সামিনেশন করা হয়, this is known as antenatal care. বেনিফিটস কি, এত লেখার দরকার নেই, পয়েন্ট করে বলে দিচ্ছি। স্ক্রিন করা যায়, যদি কোনো বাচ্চার রিস্ক থাকে দেন হাই রিস্ক পেশেন্টগুলোকে, হাই রিস্ক কেসগুলোকে স্ক্রিন করতে পারবো, ডিটেক্ট করতে পারবো হাই রিস্ক কেসগুলো, আবার প্রিভেন্টর ডিটেক্ট করতে পারবো যদি বাচ্চার কোনো আর্লি কমপ্লিকেশন থাকে বা মায়ের কোনো আর্লি কমপ্লিকেশন থাকে, যে টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সির চান্সেস চলে আসে। এটা অবভিয়াসলি রেগুলারলি সুপারভিশন করতে হবে, আমরা এগুলোকে বলি ফলো আপস বা চেক আপস, লাইক বাচ্চা মাকে অ্যাটলিস্ট বলা হয় 7 থেকে 8টা যেন অ্যান্টিনেটাল চেক আপে আসে, কারণ দিজ আর দ্য মেন পয়েন্টস যেখানে আমরা মেন সমস্যাগুলো দেখতে পাই। এখানে আমরা মাকে বলি তুমি এই ইঞ্জেকশন নেবে,
এই ওষুধ নেবে, এই স্ক্যান করাবো, এই প্রবলেমগুলোর এই পার্টগুলোর জন্য আমরা 7 থেকে 8 বার আসতে বলি। সো প্রেগনেন্সি অবভিয়াসলি রেগুলার সুপারভিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা ইন্টারন্যাটাল কেয়ারেও দেখা হয় অ্যাজ আ ট্যাকটিক অফ দিস, জাস্ট লাইক দ্য পার্ট অফ অবস্টেট্রিক কেয়ার। মাকে প্রেগনেন্সি ফিজিওলজি সম্বন্ধে বোঝানো হয় অ্যান্ড লেবার ডেমনস্ট্রেট করা হয়। টু ডিসকাস দ্য কাপল অ্যাবাউট দ্য প্লেস টাইম অ্যান্ড মোড অফ ডেলিভারি। মাকে বলা হয় মোস্টলি তোমরা চেষ্টা করবে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি করতে, হসপিটালে এসে ডেলিভারি করতে, বাড়িতে না করতে, কারণ এনি টাইম এনি কমপ্লিকেশন বাড়িতে ম্যানেজ নাও হতে পারে। অবভিয়াসলি বাড়ি অত হাইজেনিসিটি অর এনিথিং দাইমার কাছে যেগুলো হতো আগে, এখন অনেক কমে গেছে। ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি প্রমোট করা হয়। অ্যাকসেপ্টেন্স অফ অ্যাডভাইস, মাকে বুঝিয়ে মা কতটা বুঝে সেটা জিজ্ঞেস করা হয়। টু মোটিভেট দ্য কাপল ফর দ্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং, মোস্টলি বলা হয় 1 থেকে 2টো বাচ্চা নাও, বেশি নেওয়া মানে মোডস অফ কন্ট্রাসেপশন ইউজ করার জন্য মোটিভেট করা হয়। পেশেন্টকে রিয়েলাইজ করানো হয় যে চাইল্ড বার্থ ইজ আ ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস, এখানে তোমার কোনো সমস্যা নেই, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, বাচ্চাও তোমাকে হেল্প করবে। এই জিনিসটা জানো তো, মানে মা যেরকম বাচ্চার খেয়াল রাখে, মায়ের কিছু হলে বাচ্চাও মায়ের খেয়াল রাখে। স্টেম সেলস, এই সময় মা খুব মানে সেফ থাকে। এইটা তো এই টাইমটা প্রোজেস্টেরনের লেভেল বেশি থাকে, ইস্ট্রোজেন মায়ের কম থাকে। তো দিস অলসো রিডিউসেস দ্য চান্সেস অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। আচ্ছা, দ্য নেট এফেক্ট অফ মার্ক রিডাকশন কি হয়? দ্য ম্যাটার্নাল মর্টালিটি, ম্যাটার্নাল মর্টালিটি 1/7 কমে যায়। এগুলো জাস্ট পয়েন্টগুলো দেখে নেবে, এটা এক্সপ্লেন করার এমন কিছু নেই। স্ক্রিন করবে, হাই রিস্ক থাকছে কিনা ডিটেক্ট করবে, আবার প্রিভেন্টার ডিটেক্ট করবে এনি কমপ্লিকেশন, রেগুলারলি অ্যাডভাইস করবে, ইন্টারন্যাটাল কেয়ার দেবে। আমি পিডিএফটা দিয়ে দেবো, তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবে। টু এডুকেট দ্য মাদার অ্যাবাউট দ্য ফিজিওলজিক্যাল অফ দ্য প্রেগনেন্সি, ফিজিওলজি অফ দ্য প্রেগনেন্সি, প্লেস টাইম মোড অফ ডেলিভারি, মানে ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি প্রমোট করা হচ্ছে, অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য অ্যাডভাইস, মাকে অ্যাডভাইসগুলো দেওয়া হচ্ছে, মা শুনছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে, অ্যান্ড মোটিভেট করা হচ্ছে ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এবার মাকে আমি কি কি বলবো, কি কি অ্যাডভাইস দেবো? টু কাউন্সেল দ্য উমেন অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রেগুলার চেক আপ, আমি রেগুলার চেক আপে আসতে বলবো। 3টে প্রিন্সিপালে আমরা মাকে অ্যাডভাইস দেবো। 1 নম্বর কাউন্সিল করবো অ্যান্ড রেগুলার চেক আপে আসতে বলবো। 2 নম্বর মেনটেন ইমপ্রুভ হেলথ স্ট্যাটাস অ্যান্ড অপটিমাম ডেলিভারি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে টু ইমপ্রুভ দ্য সাইকোলজি অ্যান্ড রিমুভ দ্য ফিয়ার অফ আননোন কাউন্সিলিং অফ দ্য ওমেন। মায়ের ওই বাচ্চার সম্বন্ধে, প্রেগনেন্সি সম্বন্ধে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ার করা খুব ইম্পর্টেন্ট, মায়ের সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দিস আর দ্য পয়েন্টস, সেগুলো আমরা মাকে বোঝাবো। অ্যান্ড কী কী অ্যাডভাইস দেবো, যে কীভাবে খাবে, শোবে, কী করবে, সেই অ্যাডভাইসগুলো দিতে হবে। সেগুলো পয়েন্টগুলো বলে দিচ্ছি। ডায়েট মেনটেন করতে বলবো, বেশি খেতে বলবো, জাস্ট মানে বাচ্চার জন্য তো পুষ্টি লাগে, তো বাচ্চার জন্য নিউট্রিশন লাগে, সেই জন্য মাকে বেশি খেতে বলবো, তার নর্মালের থেকে 25 to 30%। সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন দেবো, যেগুলো আমাদের এখন খিচড়ি স্কুলে দেওয়া হয়। গ্রামে যে যেখানে বাচ্চা এবং ম্যাটারনাল চাইল্ড হেলথ কেয়ারগুলো আছে সেখানে দেওয়া হয়। মায়ের মাকে যেটা আমরা করবো, ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার থেকে ফলিক অ্যাসিড স্টার্ট করবো, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থেকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড বোথ, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট 10% অফ দ্য হিমোগ্লোবিন যেন থাকে। হ্যাঁ, প্রেগনেন্সিতে অ্যানিমিয়া ডিফাইন করা হয় এইভাবে, যে প্রেগনেন্সিতে ইফ হিমোগ্লোবিন গোজ বিলো 10%, দ্যাট ইজ 10 মিলিগ্রাম পার ডিএল, দেন দ্যাট ইজ অ্যানিমিয়া। সো আমরা মেনটেন করবো, ট্রাই করার 10 যেন থাকে। 1 ট্যাবলেট অফ ফেরাস সালফেট, দ্যাট ইজ একটা আয়রন ট্যাবলেট, আর একটা 60 mg সাপ্লিমেন্টাল থাকে খায়। আর অবভিয়াসলি ফলিক অ্যাসিড 500 মাইক্রোগ্রাম, আর যদি পসিবল হয় ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটও খেতে বলে, এলিমেন্টারি ক্যালসিয়াম, আফটার 20 weeks of gestation to make the maternal health. অ্যান্টেনাটাল হাইজিন, মাকে বলা হয় প্রপার ঘুমাবে, সব ঠিক সময় খাবে, ঠিক সময় ঘুরবে, স্মোকিং ড্রিঙ্কিং এসব করবে না, এই সমস্ত। ইমিউনাইজেশন, টিটেনাস টক্সাইড দেবো আমরা, অবশ্যই দিতে হবে, ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার দিতে হবে। জেনারেল অ্যাডভাইস, আর জেনারেল অ্যাডভাইসের মধ্যে পড়ছে অ্যান্টেনাটাল চেকআপে আসবে, ফলো সার্ভিস, ঠিক আছে। এছাড়া যেটা দেবো সেটা হচ্ছে পেনফুল ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন যদি হয় তাহলে ওষুধ দেবো। 10 minutes or earlier গরম জলে হট ইয়ে নিতে বলবো, হট প্যাকস নিতে বলবো।
সাডেন কজ অফ ওয়াটারি ফ্লুইড বাট ভ্যাজাইনাল যদি আসে, সাজেস্টিভ অফ প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন, অনেক সময় জল ভাঙা যদি আগে ভেঙে যায় তাহলে সেটার জন্য আমরা আগে থেকে ইন্ডিকেশন দিয়ে দেবো, যে মাকে বলে দেবো তোমার যদি এরকম এরকম হয় তাহলে বুঝবে যে বাচ্চা আসতে চলেছে, চলে আসবে এখানে। অ্যাক্টিভ ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং অর হাউএভার স্লাইটলি মেবি, ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং যদি হয় তাহলে মাকে আসতে বলা হয়। লেস ফিটাল মুভমেন্ট, মা বুঝতে পারে বাচ্চা দিনে মোটামুটি 10 থেকে 12 বার পর্যন্ত মুভ করে, তার থেকে যদি কম মুভ করে, বাচ্চা কোনো কারণে যদি ঘুমোয়, অনেক টাইমই ঘুমোয়, তো তার থেকে যদি কম মুভ করে তাহলে বলা হয় যে তুমি এসে কথা বলো। সো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস হোয়াট অ্যান্টেনাটাল কেয়ার ডাজ। দ্য ডেফিনেশন কি হলো? সিস্টেমিক সুপারভিশন ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড ফ্রম এলএমপি টু দ্য ডেলিভারি। বেনিফিটস, হাই রিস্ক বেনিফিট কী কী অ্যাবনর্মালিটি যদি থাকে সেগুলো বাদ দিয়ে দেবো, সেগুলো আমরা এমটিপির দিকে চলে যাব। যদি অ্যান্টিনেটাল কেয়ার, বারবার অ্যান্টিনেটাল কেয়ার আসতে বলবো, ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি করতে বলবো, টাইম প্লেস মেথড এক্সপ্লেন করবো, বারবার আসতে বলবো, যে কি সমস্যা হচ্ছে সেগুলো বলতে বলবো, রেগুলার চেক আপে থাকতে হবে। আর এখানে সেকেন্ড হচ্ছে মাকে বলবো যে তুমি প্রপারলি খাওয়া দাওয়া করো, খাওয়া দাওয়া করো, সাপ্লিমেন্ট নাও, আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট নাও, ক্যালসিয়াম নিতে পারো আফটার 20 উইকস। অ্যান্টিনেটাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে, সময় খাবার, ঘুমানো, এই সমস্ত, বেবির যাতে সমস্যা না হয়। ইমিউনাইজেশন উইথ টেটানাস টক্সাইড অ্যান্ড জেনারেল অ্যাডভাইস উইথ অ্যান্টেনাটাল চেকআপ অ্যান্ড ফলোয়িং সার্কামস্টেন্সেস। লাইক যদি এই কমপ্লিকেশনগুলো হয় তাহলে আমাদের কাছে আসবে। ঠিক আছে, ওকে। এবার হচ্ছে কমপ্লিকেশনস অফ প্রেগনেন্সি, দ্যাট ইজ জিডিএম, দ্যাট ইজ গেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। What is gestational diabetes mellitus? It is the carbohydrate intolerance for the variable severity on the onset or first recognition during the present pregnancy. মানে আগে ছিল না, এখনো হয়েছে। That is known as carbohydrate intolerance. The entity usually present in the late and the second and during the third trimester. Mostly এটা থার্ড ট্রাইমেস্টারেই দেখা যায়। যখন তার রেগুলার চেক আপে আসে, এটার কোনো সিমটম মোস্টলি হয় না, এটা মোস্টলি দেখা যায় মা যখন রেগুলার চেক আপে আসছে তখন মায়ের জিডিএম ধরা পড়েছে। কিভাবে টেস্ট করা হয় বলছি। So এটার ডেফিনেশন হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ইনটলারেন্স with the severity of onset of first recognition in the present pregnancy, মোস্টলি সেকেন্ড আর থার্ড ট্রাইমেস্টারে, মোস্টলি থার্ড ট্রাইমেস্টারে দেখা যায়। স্ক্রিনিং অফ জিডিএম, কি করে বুঝবো মায়ের জিডিএম হয়েছে, দ্যাট ইজ জেস্টানাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়েছে, কি করে বুঝবো? ফার্স্ট অফ অল আফটার 24 উইকস যদি হয়, তার আগে হলে প্যাথোলজিক্যাল, অন্য কিছু হতে পারে, জেস্টেশন হতে গেলে 24 উইক্সের পরে হতে পারে। ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, এখানে দুটো টেস্ট বলবো যে দুটো এখন অবসলিউট হয়ে গেছে, বাট তোমাদের অ্যাজ অ্যান ভাইবা আর থিওরির জন্য জানতে হবে। সো ফার্স্ট ইজ গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ টেস্ট, যেখানে আমরা 50 গ্রাম গ্লুকোজ নন ফাস্টিং ওমেনকে খাইয়ে দিতাম, দিয়ে দেখতাম, স্ক্রিনিং করতাম, যেটা এখন অবসলিট। তারপরে 100 গ্রাম খাওয়াতাম, দিয়ে দেখতাম, যেটা এখন অবসলিট। এখন কি করা হয়, একটাই স্টেপে করা হয়, যেখানে আমি 75 গ্রাম অফ সুগার মাকে খাওয়াবো, দ্যাট ইজ নোন এস ওজিটিটি, ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। তো জিডিএম আসলে জিডিএম এর স্ক্রিনিংয়ে যেন এইটা থাকে, দিস ওজিটিটি পাওয়ার শুড বি দেয়ার, দিস ক্যারিজ আ লট অফ মার্কস। এটা তো আমাদের ভাইভাতে আসতে পারে, ইয়েতে আসতে পারে, রিটেনে আসতে পারে। ঠিক আছে, সো আমি ওজিটিটি করবো, দ্যাট ইজ 75 গ্রাম অফ সুগার মাকে খাওয়াবো, জল দিয়ে, মানে ওপিডিতে আসবে, দিস আ ওপিডি টেকনিক, ওপিডিতে আমি খাইয়ে দেবো, দিয়ে বলবো সুগার টেস্ট করে এসো। প্রথমে ফাস্টিংয়ে কিছু না খেয়ে, ফাস্টিংয়ে দেখবো যদি 92 আসে, 92 এর বেশি আসে, 1 ঘন্টা পরে যদি 180 বেশি আসে, 2 ঘন্টা পরে যদি 153 বেশি আসে, লাইক 180, 92, 180, 153, লাইক ফাস্টিং 1 আওয়ার 2 আওয়ার, এগুলোর মধ্যে যদি একটাও বেশি আসে, দ্যাট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ gestational diabetes mellitus. Now complication of diabetes. Complication of diabetes এর মধ্যে hyperglycemia and adverse pregnancy outcome. কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস, মানে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস কি কি হতে পারে? ম্যাটারনাল, ফিটাল, নিওনেটাল, মানে মায়ের হতে পারে, ফিটাসের হতে পারে, বাচ্চা হওয়ার পরে হতে পারে। লেটস সি দ্য প্রবলেমস। মায়ের কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে ডিউরিং প্রেগনেন্সি? অ্যাবর্শন হতে পারে, প্রিটার্ম লেবার আসতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, ইনক্রিজ ইনসিডেন্স অফ প্রি এক্লেমসিয়া হতে পারে, দ্যাট ইজ হাইপারটেনশনের চান্স বেড়ে যায়, পলিহাইড্রামনিয়াস হতে পারে, দ্যাট ইজ অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে জল বেড়ে গেছে, ম্যাটারনাল ডিস্ট্রেস হতে পারে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হতে পারে, মায়ের চোখে কম দেখতে পারে ডিউ টু দ্য ডিপোজিশন অফ সুগার ইন দ্য রড অ্যান্ড কোন সেলস ইন দ্য কর্নিয়া অলসো, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে, করোনারি আর্টারি ডিজিজ হতে পারে, বা কিটোঅ্যাসিস হতে পারে ইন দ্য লঙ্গার কেস। যদি অনেক দিন ধরে আনট্রিটেড থাকে দেন কিটোঅ্যাসিস হতে পারে।
মায়ের সমস্যা কি কি? অ্যাবর্শন, প্রিটার্ম লেবার, ইনফেকশন, ইনক্রিজ ইনসিডেন্স অফ প্রিএক্লেমশিয়া, পলিহাইড্রামিয়াস, ম্যাটার্নাল ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। করোনারি আর্টারিয়াল ডিজিজ হতে পারে, আর কিটাসিস হতে পারে। নাও ডিউরিং লেবার, এটা ছিল ম্যাটার্নাল প্রবলেম। এবার লেবারে কি সমস্যা হতে পারে? প্রলঙ্গেশন অফ লেবার হতে পারে, বাচ্চা বড় হয়ে গেলে। পোস্টপার্টাম হ্যামারেজ হতে পারে, শোল্ডার ডিস্টোসিয়া হতে পারে। শোল্ডার ডিস্টোসিয়া ইজ দ্য অ্যাবসেন্স অফ ক্ল্যাভিকল পোর, ইনক্রিজ শোল্ডার আর হেড রেশিও, অ্যান্ড পেরিনিয়াল ইঞ্জুরিস হতে পারে। বাচ্চার পেরিনিয়ামের ইঞ্জুরি হতে পারে, মায়ের পেরিনিয়াম ইঞ্জুরি হতে পারে, অ্যান্ড অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স। দ্যাট ইজ বাচ্চা নর্মালভাবে বেরোচ্ছে না, আমাকে কিছু অপারেটিভ মেথডে বাচ্চাকে মেট করতে হচ্ছে। Puerperium. What is puerperium? Puerperium is the condition after the delivery. So puerperial sepsis হতে পারে, মানে মায়ের ইনফেকশন হতে পারে, সেখান থেকে সেপসিস ডেভেলপ করতে পারে। ল্যাকটেশন ফেলিয়ার হতে পারে, মানে ল্যাকটেশনাল প্রবলেম আসতে পারে, মায়ের মিল্ক তৈরি হচ্ছে না, ব্রেস্ট মিল্ক তৈরি হচ্ছে না। আর বাচ্চার কি সমস্যা হতে পারে? দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লাইক তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে না, শুধু পয়েন্টগুলো জানতে হবে। মায়ের এই প্রবলেম হতে পারে, লেবারের সময় এই প্রবলেম হতে পারে, ডিউরিং পুয়েরপেরিয়াম এই পয়েন্টগুলো হতে পারে, আর নিউবর্নে কি কি প্রবলেম হতে পারে। জিটিএম ইজ আ ভেরি শর্ট কোয়েশ্চেন, অনলি আ পয়েন্ট বেসড কোয়েশ্চেন। ফার্স্টে ডেফিনেশন বলবো, স্ক্রিনিং বলবো, স্ক্রিনিংয়ে ওজিটিটি থাকবে, তারপরে কমপ্লিকেশন আসবো। কমপ্লিকেশন 3 রকম হতে পারে, মায়ের হতে পারে, ফিটাসের হতে পারে, নিওনেটের হতে পারে, বাচ্চা ভেতরে বাচ্চা বাইরে। মায়ের প্রবলেম হলে এইগুলো হবে: অ্যাবর্শন, প্রিটার্ম লেবার, ইনফেকশন। ডিউরিং লেবার মানে যখন বাচ্চা আসে তখন কি কি সমস্যা হতে পারে? বাচ্চা বড় হতে পারে, শোল্ডার ডিস্টোসিয়া হতে পারে, পেরিনিয়াল ইনজুরিজ হতে পারে, পোস্টপার্টাম হ্যামারেজ হতে পারে। ডিউরিং আফটার পিরিয়ড দ্যাট ইজ আফটার ডেলিভারি, মায়ের পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস হতে পারে, আর ল্যাকটেশনের ফেলিওর হতে পারে। এবার বাচ্চা বেরিয়ে আসার পর বাচ্চার কি সমস্যা হতে পারে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপোপলিসাইথেমিয়া, আর হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া। এগুলো প্রত্যেকটা জানো আশা করি। হাইপোগ্লাইসেমিয়া, গ্লুকোজ কম; হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, ম্যাগনেসিয়াম কম; হাইপোক্যালসিমিয়া, ক্যালসিয়াম কম; পলিসাইথেমিয়া, প্লেটলেট প্রচুর বেড়ে গেছে; হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া, বিলিরুবিন বেড়ে গেছে। এছাড়া অ্যানোমালিস কি হতে পারে? কার্ডিয়াক, which is the most common; VSD, transposition of great vessels. Transposition of great vessels is the aorta and আমাদের পালমোনারি ট্রাঙ্ক দুটো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস। VSD, ventricular septal defect. PDA, patent ductus arteriosus. অ্যান্ড নিউরাল টিউব ডিফেক্টস, লাইক নিউরাল টিউব ডিফেক্টস মানে অ্যানেনসেফালি হতে পারে, পিছনটা নিউরাল টিউবের ব্যাকটা জয়েন করে না, স্পাইনা বাইফিডা হতে পারে, এন্ডিংটা দুটো ভাগে ডিফারেন্সিয়েটেড থাকতে পারে অফ দ্য নিউরাল টিউব। অ্যান্ড ফেশিয়াল ডিফেক্টস হতে পারে, লাইক ক্লেফট প্যালেট আর ক্লেফট লিপ, লাইক মাঝখানটা ফাঁকা। ক্লেফট প্যালেট ইজ আ ক্লেফট লিপ ইজ আ cosmetic condition. Cleft palate is a emergency condition. কারণ ক্লেফট প্যালেটে বাচ্চা যাই খাচ্ছে সেটা নাকে দিয়ে চলে যাচ্ছে, সো দ্যাটস আ এমার্জেন্সি কন্ডিশন, ওটাকে ঠিক করতেই হবে। ক্লেফট লিপ ইটস আ কসমেটিক কন্ডিশন, বাচ্চা ঠিক না করলেও হবে কিন্তু খারাপ দেখতে লাগে। আর ফিটার কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে? বাচ্চার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে, কারণ যেহেতু বাচ্চা মায়ের সুগার বেড়ে গেছে, বাচ্চাও ভাবছে সুগার বেড়ে গেছে, তাই প্যানক্রিয়াস থেকে বেশি ইনসুলিন রিলিজ হচ্ছে, বাচ্চার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেল, বাচ্চা লেথার্জি হয়ে গেল। ঠিক আছে? in gestational diabetes mellitus is very easy, এখানে জাস্ট পয়েন্টগুলো মেনশন করলেই তোমার হয়ে যাবে। এখানে অনেকগুলো মেডিকেল টার্ম ছিল, তো কারোর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো, আমরা লাস্ট কোশ্চেনের দিকে যাব। আজকের লাস্ট কোশ্চেন, এনিওয়ান? স্যার পারপিউরাল সেপসিসটা আরেকবার বলুন। পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস, ওকে। পুয়েরপেরিয়াম এই কন্ডিশনটা হচ্ছে আফটার বার্থ, আমরা সেই কন্ডিশনটাকে পুয়েরপেরিয়াম বলি। সো sepsis is the infection in a huge condition. sepsis হচ্ছে ইনফেকশনটা আমার পুরো ব্লাডে ছড়িয়ে গেছে, আমরা মেনটেন করতে পারছি না, তখন অনেক বেশি লেভেলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে মেনটেন করতে হচ্ছে। এবার পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস মানে হচ্ছে আফটার ডেলিভারি মায়ের সেপসিস হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস। এবার আমরা এটা কেন হতে পারে? ওই ডায়াবেটিস ইজ আ মোর সুগার কন্ডিশন, মোর সুগার ইজ আ নেক্সট ফর infectious bacteria, like most common is Staphylococcus aureus. So it may cause infection, that is puerperial sepsis. ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, আর কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলো। এখানে
অনেক কটা মেডিকেল টার্ম ছিল, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি। তারপরে আমি লাস্ট কোশ্চেনে যাব আজকে। ঠিক আছে, এগোই। কেউ একটু বলো, এনিওয়ান? Yes, sir. ওকে। এই তোমাদের ভাল লাগছে তো? কোথাও বোরিং লাগলে বলো। এরপরে কয়েকটা তোমাদের জন্য গিফট আছে, মানে গিফট মানে কয়েকটা ফ্লো চার্ট আছে, যেগুলো ওই কম টাইমে অনেক কিছু এক্সপ্লেন হয়ে যায়, আমি দেখাবো বলে। ওকে, সো লেটস কাম টু দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ টুডে, দ্যাট ইজ প্রি এক্লেমশিয়া অ্যান্ড এক্লেমশিয়া। এটা অবশ্যই জানো, খুবই ইম্পর্টেন্ট, অনেকবার এসছে। ওকে, লেটস গেট ইনটু ইট। হোয়াট ইজ প্রি এক্লেমশিয়া? ডেফিনিশন: প্রি এক্লেমশিয়া ইজ আ মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার। আননোন ইটিওলজি মানে কারণ জানি না। মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার মানে অনেকগুলো সিস্টেমকে এফেক্ট করছে, কারণ জানি না। Characterized by development of hypertension to the extent of 140/90. It's a very important point. 140/90, it has to be there. More with proteinuria after the 20th week, previously normotensive and non-proteinuric women. এটা একটু বোঝার আছে। মা প্রথমে ঠিক ছিল, তাহলে আমার গল্প শুরু হচ্ছে 20th উইক থেকে। 20 নম্বর সপ্তাহ থেকে আমার মায়ের যদি প্রেশার বেড়ে যায়, প্রোটিন ইউরিয়া হয়, প্রেশার কত বাড়ছে, 140/90 বা তার বেশি, প্রোটিন ইউরিয়া হয়, ইউরিনে প্রোটিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মা আগে নর্মোটেনসিভ ছিল, মায়ের আগে ইউরিনে প্রোটিন ছিল না। তো আমার বেস লাইনগুলো জানা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মায়ের আগে প্রোটিন ছিল না। ঠিক আছে, এখন প্রেশার বেড়েছে মোর দ্যান 140/90 অ্যান্ড প্রোটিন ইউরিয়া আছে। সো দিজ আর দ্য 2 পয়েন্টস, এই ডেফিনেশনটাই যেন থাকে। দিস ইজ আ মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার, 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর হচ্ছে আননোন ইটিওলজি। 3 নম্বর হচ্ছে মায়ের হাইপার টেনশন হয়েছে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে টু 140/90 উইথ প্রোটিন ইউরিয়া, ইউরিনে প্রোটিন আসছে আফটার 20th উইক। কিন্তু আগে সে নর্মোটেনসিভ আর নন প্রোটিন ইউরিক ছিল, আগে প্রেশারও ছিল না, ইউরিনে প্রোটিনও ছিল না। ঠিক আছে, এই পয়েন্ট কটা যেন থাকে। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন ফর প্রি এক্লেমশিয়া: multisystem disorder, unknown etiology, hypertension to the extent of 140/90 mmHg with proteinuria after 20th week, previously normotensive and non-proteinuric. ঠিক আছে, লেটস কাম টু দ্য রিজনস। যদিও আমরা রিজন জানি না, তাও দিস আর দ্য ভেরিয়াস কেস স্টাডিজ। Like protein pH is evident only after 20 weeks, swelling of the feet which does not resolve on bed rest, pressure বেড়ে যাওয়ার চান্সেস থাকতে পারে, and headache is an omnious symptom. These are the very normal symptoms. These symptoms can be present for various causes, so আমরা এটাকে আননোন ইটিওলজি বলেই ধরে নিই। ঠিক আছে, ওকে, নাও দ্য মোস্ট কমন ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টে আমরা কি বলবো? ম্যানেজমেন্টে ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে, আমি ফ্লো চার্টটা তোমাদের দিয়ে দেবো, আমি শুধু ছোট করে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। প্রি এক্লেমশিয়া ইজ আ কন্ডিশন ওয়ার পেশেন্ট নিডস হসপিটালাইজেশন। সো ফার্স্টে আমি হসপিটালে নিয়ে আসবো, তারপরে রেস্টে রাখবো, বিপি চেক করবো দিনে 4বার, আর ব্লাড টেস্ট করবো সব কটা যতগুলো হয়, ইউরিক অ্যাসিড, এলএফটি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ব্লা ব্লা, পিটিআই সব করে দেবো, মানে সব কটা ব্লাড আর কি। অপথ্যালমোস্কোপি করবো, যাতে দেখবো যে আমার কোনো প্রোটিন মানে দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কারণ এটার জন্য আমাদের ব্লাড ভেসেলসে মানে আইয়ের ব্লাড ভেসেলসে প্রবলেম হতে পারে। ঠিক আছে, আর ফ্যাটাল ওয়েলবিং অ্যাসেসমেন্ট, সরি ফিটাল ওয়েলবিং অ্যাসেসমেন্ট, বাচ্চা কেমন আছে, ডিএফএমসি স্ক্যান করবো, নন স্ট্রেস টেস্ট করবো, নন স্ট্রেসের পর মাল্টিক্যাভিটি, কার্ডিওটোকোগ্রাফি করব, মানে বাচ্চার ইসিজি নেওয়ার চেষ্টা করব, আর ইউএসজি ডপলার করব, বাই ফিজিক্যাল প্রোফাইল, মা বাচ্চা কেমন আছে। এরপরে এই সমস্ত আমরা ফার্স্টে এসে আসার পরেই এইগুলো করবো, রেস্ট দেবো, চেক করবো, সমস্ত কিছু ব্লাড টেস্ট করবো, অপথ্যালমোস্কোপি করবো, আর বাচ্চা কেমন আছে দেখবো। তারপরে দেবো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, যেখানে যদি আমার ডিবিপি 110-এর বেশি হয়, ডিবিপি মানে হচ্ছে নিচেরটা, 140/80 নর্মাল থাকে, যদি 80টা 110-এর বেশি থাকে তাহলে আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দেবো। কী কী দেবো? ল্যাবিটালল দেবো, হাইড্রোলাজিন দেবো, নিফেটিপিন দেবো। ড্রাগের নাম ইম্পর্টেন্ট নয় অতটা। অ্যান্টি হাইপারটেনসিভের মধ্যে যদি কন্ট্রোল হয়ে গেল, তাহলে আমরা দেখবো বাচ্চা প্রিটার্ম আছে না টার্ম আছে। যদি প্রিটার্ম থাকে তাহলে ডিসচার্জ করে দেবো, অ্যান্টেনাটাল ক্লিনিকে আসতে বলবো। যদি টার্ম থাকে
হসপিটালে থাকতে বলবো, প্রেগনেন্সি 37-এর বেশি হলে ডেলিভারি করে দেবো। যদি আমার বিপি হাই থেকে গেল, কমলো না আফটার অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, দেন আমরা প্রেগনেন্সিটাকে 37 উইক অব্দি চালানোর চেষ্টা করবো, অ্যাটলিস্ট 34 উইক অব্দি, তারপর ডেলিভারি করে দেবো। যদি পারসিস্টেন্টলি ইনক্রিজ বিপি থাকে, মানে বিপি বাড়ছে, কন্ট্রোল হচ্ছে না, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ দিচ্ছি তাও কন্ট্রোল হচ্ছে না, তাহলে কাউন্সেলিং করবো, টার্সারি সেন্টারে নিয়ে যাবো, মানে যদি গ্রামে প্রাইমারি থাকে দেন টার্সারিতে নিয়ে যাবো। প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টি কনভালসেন্ট দেবো, যেটা বলেছিলাম ফার্স্টে, প্রেগনেন্সিতে একমাত্র এমজিএসওপরই চলে। ডেলিভারি করে দেবো যখনই হোক, ইরেসপেক্টিভ অফ জেস্টেশন, মানে এসবে হচ্ছে না তাহলে মানে ডেলিভারি লাস্ট পাই। যদি 34-এর আগে হয় তাহলে স্টেরয়েড দেবো মোস্টলি, মনে হচ্ছে পিটা মিথাসন বলেছিলাম, ওইটা দেবো। অ্যাডিশন অফ অমনিয়াসিস সিমটমস, এত কিছু পরেও হচ্ছে না, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, মানে চোখের প্রবলেম হয়েছে, মানে প্রেশার এতটাই বেড়ে গেছে যে কর্নিয়ার ওই ইয়ের ব্লাড ভেসেল বাস্ট করে গেছে, তখন আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, ব্লাইন্ডনেস চলে আসছে, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়ে গেছে, এসপিও2 লেস দ্যান 95%, অক্সিজেন 95-এর কমে গেছে, তো বাচ্চার আরও কমে যাবে। ট্যাকিকার্ডিয়া 100-এর বেশি, মানে মায়ের হার্ট 100-এর বেশি স্পিডে রান করছে, ট্যাকিপনিয়া 26-এর বেশি, খুব জোরে হাঁসফাঁস করছে, 26-এর বেশি ব্রিদিং পার মিনিট হয়ে গেছে। এই সমস্ত পয়েন্টগুলো যদি হয় তাহলে আমরা ফাইনালি যেভাবেই হোক ডেলিভারি করে দেবো। ডেলিভারি করার পর যদি ডেলিভারিটাও দুভাবে করতে পারি, এক নম্বর হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ ডেলিভারি করতে পারি, যেটা আবার ওইখানে চলে গেল, পিজি টু এআরএম অক্সিটোসিন, পিজি টু মনে আছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন লাইক ইনজেকশন, আর এআরএম আমরা অ্যামনিওটমি করে দেবো, অ্যামনিওটিক স্ট্যাকটাই কেটে দেবো যাতে লেবার ইন্ডিউস হয়, অ্যান্ড অক্সিটোসিন দেবো, দ্যাট ইজ কম্বাইন্ড থেরাপি, কম্বাইন্ড ইন্ডাকশন, ইট ইজ বোথ সার্জিক্যাল অ্যান্ড মেডিকেল, বা সিজারিয়ান সেকশন করে দিতে পারি। অ্যান্ড ফাইনালি পোস্টপার্টাম মনিটরিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি কি করলাম ইন কেস অফ প্রি এক্সলামশিয়া? হসপিটালাইজ করলাম, যেগুলো নর্মালি করে, রেস্ট, বিপি চেক, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করবো, অপথ্যালমোস্কোপি করবো, বাচ্চা দেখবো কেমন আছে, কিভাবে দেখবো, পয়েন্টগুলো লিখলাম। তারপরে প্রেশার কমাতে হবে, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দেবো, কি দেবো, ল্যাবিটালল মনে রাখো তাহলেই হবে। ল্যাবিটালল দিলাম, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দিলাম, এরপরে কি কি হতে পারে, ধরো আমার কন্ট্রোল হয়ে গেল, বা বিপি বেড়ে থাকলো, বা বিপি বাড়ছে, বা এর সাথে আর অন্য কোনো কমপ্লিকেশন দেখা দিচ্ছে, যদি কন্ট্রোল হয়ে গেল, যদি টার্ম প্রিটার্ম হয় বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, অ্যান্টিনেটালে এসো, টার্ম হয় প্রেশার ওখানেই রেখে দিলাম, প্রেগনেন্সি 37 অব্দি কন্টিনিউ করলাম, ডেলিভারি করে দিলাম। যদি বিপি বাড়তেই থাকছে তাহলে 37 অব্দি করার চেষ্টা করবো, যদি না হয় 34-এ ডেলিভারি করে দেবো। তারপরে পারসিস্টেন্ট ইনক্রিজ, মানে বাড়তেই থাকছে, মানে এটা তো নর্মালি বাড়ছিল, এটা মানে এটা বেড়েই থাকছিল, আর ওটা বাড়তেই এরপরেও বাড়ছে, ওষুধ দিচ্ছি তারপরে 110 120 বাড়তেই থাকছে, তারপরে বোঝাবো যে কোনোভাবে তোমার বাচ্চাকে রাখা যাচ্ছে না, বের করে দিতে হবে, বা যদি কোনো কমপ্লিকেশন হয়, মানে ধরো চোখে দেখতে পাচ্ছে না, ব্লাইন্ডনেস আসছে, বা ধরো ট্যাকিপনিয়া হয়ে গেছে, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়ে গেছে, তাহলে আম, সঙ্গে সঙ্গে ওকে ট্রান্সফার করে যে কোনো কন্ডিশনে থাকুক আমরা ডেলিভারি করে দেবো। এবার ডেলিভারি কিভাবে করবো, ইন্ডাকশন করতে পারি, সিএস করতে পারি, সিজারিয়ান করতে পারি, ঠিক আছে। ওকে, টু ইজ লাস্ট স্লাইড। এই হ্যাঁ, এটাই কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আমি যতটা সহজভাবে সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করলাম। প্রি এক্লেমশিয়া নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাদের। ডিএফএমসিটা একটু বলবেন? হ্যাঁ বলো। ডিএফএমসি যেটা লেখা আছে, ফিটাল ডিএফএমসি, ওয়েলবিং অ্যাসেসমেন্টের ফার্স্ট পয়েন্ট। হ্যাঁ ডিএফএমসি হচ্ছে একটা স্ক্যান। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা স্ক্যান যেটা আমরা বাচ্চার ওয়েলবিং এর জন্য করি, বাচ্চার ফিটাল হার্ট রেট দেখি, বাচ্চার মুভমেন্ট দেখি, এটা মোস্টলি করা হয় ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড সেমিস্টার এই টাইমটায়, ঠিক আছে, বা আমরা থার্ড সেমিস্টারেও করতে পারি, কিন্তু ওকে স্যার। ঠিক আছে। ডিএফএমসি হচ্ছে এটা বাচ্চাকে দেখার জন্য একটা স্ক্যান। ডিএফএমসি পুরো নামটা আমি বলছি না, এটা আমিও ভুলে গেছি, কিছু একটা ছিল, আমারও মনে নেই, একটু দেখে নিও, ঠিক আছে। মোট কথা এটা বাচ্চাকে দেখার জন্য স্ক্যান। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে, প্রি এক্লেমশিয়া নিয়ে? দিস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তাহলে আমি এক্লেমশিয়ার দিকে এগোলাম। ওকে, এক্লেমশিয়া, এক্লেমশিয়া হচ্ছে, প্রি এক্লেমশিয়া ছিল মানে আমার কি কি ছিল, মায়ের প্রেশার বেড়ে গেছে, আর ইউরিনে প্রোটিন আসছে, কিন্তু এগুলো আগে ছিল না। এর সঙ্গে যদি আমার জেনারেলাইজ টনিক ক্লনিক কনভালশন অ্যাড হয়, বা মা কোমায় চলে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড এক্লেমশিয়া, মানে অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেছে, এই হচ্ছে কথা। নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দেখা যাচ্ছে, মানে জেনারেলাইজ টনিক ক্লনিক কনভালশন হচ্ছে জিটিসিএস যেটা আমরা বলি, বা মা কোমায় চলে গেছে।
আরো আরো অবস্থা খারাপ। এবার আমরা কি করব, এটার ট্রিটমেন্ট ফ্লো চার্টেই লিখেছি, ঠিক আছে? তাহলে অবস্টেট্রিক ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আমাদের। হ্যাঁ, এটার আরো ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, এটা কিছু বেসিক ম্যানেজমেন্ট করা যায়, লাইক নর্মাল ম্যানেজমেন্ট, মাকে ওই একই হসপিটালাইজ করবো, চেক করবো, সমস্ত কিছু মেনটেন করবো। যদি আইভি ফ্লুইড ইনফিউজ করতে হয় ইনফিউজ করবো, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় অ্যান্টিবায়োটিক দেবো। ওই পার্টটা আমি আর লিখিনি, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি কমন পার্ট, ওটাই বোঝানোর কিছু নেই, ওটা সব কিছুতেই ওইটাই লিখতে হবে। মেন আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট সেই পার্টটা হচ্ছে অবস্টেট্রিক ম্যানেজমেন্ট। সো ইনিশিয়াল রেজলিউশন অফ সিজার্স, আমার এখানে মেইন প্রবলেম হচ্ছে মায়ের কনভালশন হচ্ছে, মায়ের খিঁচুনি আসছে। তো ইনিশিয়াল রেজলিউশন অফ ফিচার্স, যেখানে আমরা পেশেন্টকে ফার্স্টে স্টেবল করার চেষ্টা করবো, অ্যাটলিস্ট দেখবো পেশেন্টের কার্ডিওভাস্কুলার আর পালমোনারি স্টেপ মানে ভাইটাল স্টেবল আছে কিনা, রেসপিরেশন নিচ্ছে কিনা, তার হার্ট রেট ঠিক আছে কিনা, তার ইসিজি ঠিক আছে কিনা, দ্যাট ইজ আমরা ফার্স্টে তার ভাইটাল স্টেবল করবো। মাকে সুস্থ রাখা আগে বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ফার্স্টে আমরা মায়ের সিজার হচ্ছে, সিজার কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে আগে কার্ডিওভাস্কুলার আর পালমোনারিটা দেখলাম। তারপরে আমরা যাব মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে সিজার কন্ট্রোল করার জন্য। মানে সিজারের ড্রাগ বলতে তো জেসোফোর, ওটা তো একটাই ড্রাগ। তো তারপরে অবস্টেটিক ম্যানেজমেন্ট, এবার বাচ্চাকে দেখতে হবে আমাকে, মাকে স্টেবল করেছি, এবার এবার মা আর বাচ্চার স্ট্যাটাস দেখবো। যদি লেবারে থাকে, লেবার পেন নেই, সরি যদি লেবারে না থাকে, মায়ের লেবার পেন নেই, এবার দুটো পয়েন্ট, এক নম্বর হচ্ছে মা লেবারে আছে, এক নম্বর হচ্ছে মা লেবারে নেই। যদি মা লেবারে না থাকে তাহলে মায়ের সিজার কন্ট্রোল হয়ে, ফিট মানে হচ্ছে সিজার, ঠিক আছে? মানে মাল্টিপল টাইমস ফিট হলে দ্যাট ইজ কল্ড সিজার। তো ফিট কন্ট্রোল আছে কিনা, ফিট কন্ট্রোল নেই কিনা, যদি ফিট কন্ট্রোল থাকে তাহলে বেবি কেমন আছে, যদি বেবি টার্মে থাকে, প্রি টার্মে থাকে, বা ডেড থাকে ফর এনি কজ, দেন আমরা সবকটাতেই ডেলিভারি করব। যদি টার্ম থাকে তাহলে নর্মাল ডেলিভারি মানে ডেলিভারি করব। যদি প্রি টার্মে থাকে দেন স্টেরয়েড দিয়ে একটু প্রোলঙ্গেট করার চেষ্টা করে ডেলিভারি করে দেবো। যদি মারা যায় তাহলে অবভিয়াসলি ইন্ডাকশন অফ লেবার করে ডেলিভারি, মানে ডেড বেবি ইজ আ ইন্ডিকেশন অফ ইন্ডাকশন অফ লেবার। মনে করে দেখো ইন্ডাকশন অফ লেবারে একটা পয়েন্ট ছিল হোয়ার দ্য বেবি ইজ ডেড, ইন্ট্রাইউটেরাইন ফিটাল ডেথ, ঠিক আছে? তো কোঅর্ডিনেট করতে হবে বেসিক্যালি ওই কোশ্চেনটা পড়ে এটার সাথে যে পয়েন্টগুলো আসছে ওগুলো কোঅর্ডিনেট করতে হবে। সো ফিট কন্ট্রোল যদি থাকে তাহলে বাচ্চা যদি টার্মে থাকে ডেলিভারি করে দেবো, প্রি টার্মে থাকলে স্টেরয়েড দেবো, দিয়ে ডেলিভারি করব। স্টেরয়েড মিনস ভিটামিথাসন মোস্টলি। আর যদি মারা যায় তাহলে ইন্ডাকশন অফ লেবার করে ডেলিভারি করে দেবো। যদি টার্মে থাকে তাহলে যদি ইনডিউস করতে হয় তাহলে পিজি টু এআরএম অক্সিটোসিন, বা যদি স্টেরয়েড থেরাপি দিয়ে, এনিওয়েজ যদি প্রি টার্মে ডেলিভারি করতে হয় আমাকে তাহলে অবস্টেটিক অবশ্যই আমি চেষ্টা করব অবস্টেটিক ডেলিভারি করার। তারপরে নিওনেটাল রিসার্চিটেশন করে মানে বাচ্চাকে ইয়েতে পাঠাবো। যদি বাচ্চা, নিওনেটাল রিসার্চিটেশন ইজ আ হোল প্রোগ্রাম, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লাইক অল দ্য স্টেপস আর দেয়ার, ইনিশিয়াল রিসার্চিটেশন, অ্যাডভান্স রিসার্চিটেশন, আমি ওটা এখন আর যাচ্ছি না। অ্যান্ড তারপরে এমজিএসও দিয়ে কন্ট্রোল করবো ফর 24 আওয়ার্স, লাস্ট সিজার থেকে 24 আওয়ার দিয়ে মেনটেন করার চেষ্টা করবো। এরপরে মায়ের কিছু মানে যদি কিছু নিউরোলজিক্যাল সমস্যা হয়ে থাকে ফর সিটি এমআরআই করতে পাঠাবো, আর মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমার প্লাস ব্লা ব্লা বা অ্যানাস্থেটিস্টকে ডাকবো, নিউরোলজিস্টকে ডাকবো, এই সমস্ত করবো। এরপর হচ্ছে আমার মায়ের ফিট কন্ট্রোল হচ্ছে না, মা লেবারে নেই কিন্তু মায়ের সিজার কন্ট্রোল হচ্ছে না, মায়ের খিচুনি হয়েই যাচ্ছে। তো অবভিয়াসলি বাচ্চা স্ট্রেসে যাবে, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি করার চেষ্টা করবো। কিভাবে করবো? সিজারিয়ান সেকশন, আর কোনো দ্বিমত নয়। বাচ্চা যে অবস্থায় থাকো আমরা সিজারিয়ান সেকশন করে ডেলিভারি করে দেবো, কারণ মায়ের খিচুনি কন্টিনিউ হচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই, ডেলিভারি করতেই হবে, নাহলে বাচ্চা অ্যাসফাইক্সিয়াতে মরে যাবে, মানে তার অক্সিজেন পাবে না, মারা যাবে। এরপরে হচ্ছে মা লেবারে নেই, মা লেবারে আছে, যেটা আমরা মোস্টলি দেখতে পাই, মা লেবারে আছে সেই সময় মাকে মেনটেন করা খুব কঠিন হয়ে যায়, মানে বাচ্চা অ্যাজ এ বাচ্চাকে মেনটেন করা, কারণ লেবারে আছে অলরেডি, সেই সময় যদি খিচুনি আরম্ভ হয় দ্যাট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ। তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করবো আমরা সিজারিয়ান সেকশনে মাকে ট্রান্সফার, মানে নর্মাল ডেলিভারি থেকে সিজারিয়ান সেকশনে ট্রান্সফার করে দেওয়ার, বা এআরএম প্লাস অক্সিটোসিন মানে ইনডিউস করে দেবো ডেলিভারি, ফোরসেপস ডেলিভারি করার চেষ্টা করবো। এনিওয়েজ যেভাবে হোক ডেলিভারি করে বাচ্চাকে বের করে নিওনেটাল রিসাসিটেশনে পাঠাবো। তারপরে বাকি ট্রিটমেন্টগুলো এমজিএসএফ দেবো, রেডিওলজিক্যাল টেস্ট করবো, সিটি এমআরআই করবো, আর মাল্টি ডিসিপ্লিনারি নিউরোলজিস্টকে ডাকবো, এইগুলো, ঠিক আছে? তাহলে মেন পয়েন্ট ছিল আমাদের হচ্ছে প্রি এক্লাম্পসিয়া, যেখানে আমার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছিল, তার জন্য আমাদের মেন ট্রিটমেন্ট ছিল অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, তারপরে বাকি বাচ্চার ম্যানেজমেন্ট।
এখানেও তাই। এখানে প্রথমে মায়ের মেডিসিনাল ম্যানেজমেন্ট করব মোস্টলি এমজিএসও4 দিয়ে, তারপরে অবস্টেট্রিক ম্যানেজমেন্টে ফিটাস স্ট্যাটাস, লেবারে আছে কি লেবারে নেই, লেবারে যদি থাকলো তাহলে সিজার মেনটেন হয়েছে কি হয়নি তার উপর বেস করে ট্রিটমেন্ট, বাচ্চা টার্ম প্রিটার্ম ডেট, বাকি আমরা ডেলিভারি করলাম। যদি কন্টিনিউ হচ্ছে তাহলেও ডেলিভারি করলাম সিজারিয়ান সেকশন করে, আর যদি লেবারে থাকে মা তাহলে আমরা ইন্ডিউস করবো উইথ এআরএম অ্যান্ড অক্সিটোসিন বা এদিকে সিজারিয়ান সেকশন, টোটালটা করে ডেলিভারি। এই হচ্ছে তারপর নিওনেটাল রিসাসিটেশন, এনজিওস উপর সিটিএমআরআই আর নিউরোলজিকে ডাকো। এই হচ্ছে আমার মেন গল্প। ঠিক আছে, এটা ছিল লাস্ট অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রি এক্লেমশিয়া অ্যান্ড এক্লেমশিয়া। বলো, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো এই লাস্টের পয়েন্টটা থেকে। আমি এটা স্ক্রিনশট তাহলে অফ করে দেবো। কারো এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কোথাও? আমি স্যার এটা, বলছি ফার্স্টের হ্যাঁ বলো। টপিকের স্লাইডগুলো একটু শো করবেন, মানে ফার্স্টের টপিক ফার্স্ট থেকে মানে? জয়েন ছিলাম না। আচ্ছা ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস অফ প্রেগন্যান্সি। আচ্ছা, একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, ছোট করে একটা রিভাইজ করিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ফার্স্টে আমরা দেখেছি, আজকে আমরা 7টা কোশ্চেন দেখেছি ফ্রম 3 টপিকস। ফার্স্ট কোশ্চেন ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন প্রেগনেন্সি, সেখানে রিপ্রোডাক্টিভ চেঞ্জেস বা রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানে কী কী চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে রিপ্রোডাক্টিভ যে অর্গানগুলো আছে মোস্ট কমন 3টে চেঞ্জেস হয়। এক নম্বর হচ্ছে ইডিমেটাস হয়ে যায়, ভাস্কুলার হয়ে যায়, হাইপারট্রফি হয়ে যায়, শেষ। বাকিগুলো প্রত্যেকটার একটা করে স্পেসিফিক পয়েন্ট লিখে দিলাম, ডান। ব্রেস্ট চেঞ্জেস, আবার সাইজে বড় হয়ে যায়, হাইপারট্রফি হয়ে যায়, ভাস্কুলারিটি বেড়ে যায়, নিপলস বিকাম লার্জার, সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড বেড়ে যায়, মন্টেগমেট্রি টিউবারকেল ইজ ইম্পর্টেন্ট, আউটার জোন লেস মার্ক, এটসেট্রা এটসেট্রা, অ্যান্ড কোলোস্টম। এরপর হচ্ছে কিউটেনিয়াস চেঞ্জেস, ফেসে আমাদের ফেস মার্ক, প্রেগনেন্সি মাস্ক দেখা যায় একটা, দ্যাট ইজ ভেরি লেস কমন। আর মোস্ট কমন হচ্ছে অ্যাবডোমেনে লিনিয়ার একটা অ্যান্ড স্ট্রা গ্র্যাভিটেরাম, এই দুটো হচ্ছে মোস্ট কমন। হিমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেস, ব্লাড ভলিউম, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেটস, লিউকোসাইট, ইমিউন সিস্টেম সব বেড়ে যায়। এর মধ্যে ব্লাডের ভলিউম যত বেশি বাড়ে বাকিগুলো ততটা বাড়তে পারে না, সেজন্য ওটা হিমাটোক্রিটও কমে যায় আর ব্লাডের কনসেন্ট্রেশনও কমে যায়। নেক্সট কোয়েশ্চেন লেবার, লেবারে আমরা ডেফিনেশন লেবারে পড়বো, যেখানে 4টে পয়েন্টস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিরিজ অফ ইভেন্ট জেনাইটাল অর্গানস থেকে আসছে, ভায়াবল প্রোডাক্টস অফ কনসেপশন অ্যান্ড ভেজাইনা ইনটু দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড, ভায়া ভেজাইনা, যেখানে 28 week is the viability. Now comes the definition of normal labor, যেখানে এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট, স্পন্টেনিয়াস হবে, টার্মে হবে, দ্যাট ইজ 37 weeks বা তারপরে, vertex presentation, undue prolongation, termination with animal aids, healthy mother and baby, singleton fetus. 4টে স্টেজ, onset of true labor with dilation of cervix, full dilatation of the cervix, birth with the baby and delivery of the placenta, and golden hour, 1 ঘন্টার মধ্যে আমার কিছু না সবকিছু নর্মাল থাকে। Then comes the most important in this labor, that is active management in the third stage of labor, that is AMTSL, যেখানে আমাদের মেন দুটো ড্রাগ মনে রাখতে হবে, অক্সিটোসিন আর মিথারজিন। তারপরে আমরা ক্যাম্প করব, তারপরে কন্ট্রোল কর্ড ট্র্যাকশন করব, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই কন্ট্রোল কর্ড ট্র্যাকশন। তারপরে ফেল করলে 2-3 মিনিট পর আবার করবো, আবার ফেল করে 10 মিনিট পরে করবো, না হলে ম্যানুয়াল রিমুভাল অ্যান্ড ড্রাগস এগেন। দেন কামস আ ইন্ডাকশন অফ লেবার, ইন্ডাকশন অফ লেবারে ডেফিনেশন পড়বো, কেন ইন্ডাকশন অফ লেবার, আবার আফটার পিরিয়ড অফ ভায়াবিলিটি, মেডিকেল সার্জিক্যাল কম্বাইন্ড 3ভাবে হতে পারে, ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আমি এটা ছক দিয়ে দেবো। না মেথডস অফ ইন্ডাকশন, মেথডস অফ ইন্ডাকশনের মধ্যে হচ্ছে মেডিকেল মেথডস আসতে পারে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যান্ড আমাদের বিফিপ্রেস্টন বা প্রজেস্টেরন ইনডিউস প্রজেস্টেরন রিসেপ্টর থাকতে পারে, এছাড়া অক্সিটোসিন থাকবে। সার্জিক্যালে মোস্ট কমন হচ্ছে অ্যামনিওটমি, আর যদি আমরা কম্বাইন্ড দেখতে হয় দেন অ্যামনিওটমি প্লাস অক্সিটোসিন। এরপরে প্রিটার্ম লেবার, প্রিটার্ম লেবার 37 উইক্সের আগে হচ্ছে, মোস্ট কমন 50% হচ্ছে, কেন হচ্ছে জানি না প্রিটার্ম লেবার। এর ভেরিয়াস এডুকেশনস আছে, হিস্ট্রিতে কিছু কিছু পয়েন্টস আছে, কমপ্লিকেশন হতে পারে লাইক ম্যাটার্নাল কোনো প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশন লাইক প্রি এক্লামসিয়া এক্লামসিয়া, সেই জন্য বলেছিলাম পরে বলবো ওটা। এছাড়া কোনো ইনফেকশন থাকতে পারে লাইক টক্সোপ্লাজমোসিস, স্ট্যাফ অরিস ইনফেকশন এটসেট্রা, ফিটাল প্রবলেম থাকতে পারে, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন এটসেট্রা, আইট্রোজেনিক, আইডিওপ্যাথিক ম্যানেজমেন্ট করবো আমি এগুলো, ডান। এটা ছকটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট এখানে ম্যানেজমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, গ্লুকোকর্টিকয়েড দেবো। এরপরে অ্যান্টেনাটাল কেয়ার, এটা খুবই পয়েন্ট বেসিস, এটা কিছুই নেই, ডেফিনেশন যে সিস্টেমিক সুপারভিশন ফ্রম এলএমপি টু ডেলিভারি। বেনিফিটস অফ অ্যান্টেনাটাল কেয়ার, পয়েন্টগুলো শুধু বলবো, হাই রিস্ক কিনা দেখবো, ডিটেকশন করবো, মাকে আসতে বলবো, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে দেবো, ফিজিওলজি অফ প্রেগনেন্সি দেখবো, ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি করতে প্রমোট করবো, অ্যান্ড কন্ট্রাসেপশন মেথডস বলবো।
তারপর হচ্ছে মাকে কি কি অ্যাডভাইস করব, মাকে প্রপারলি খেতে বলবো, সাপ্লিমেন্টগুলো নিতে বলবো, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এটসেট্রা, ক্যালসিয়াম দিতে বলবো আফটার 20 উইকস, অ্যান্টিনেটাল হাইজিন মেনটেন করবো, ঠিক সময় ঘুমাবে, খাবে, স্মোকিং, অ্যালকোহল এগুলো করবে না, ইমিউনাইজেশন উইথ টিটানাস টক্সাইড, জেনারেল অ্যাডভাইস দেবো, চেক আপে আসতে বলবো, এটসেট্রা। এরপরে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস, যেখানে ডেফিনেশন বলবো, ডেফিনেশনে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট বেড়ে যাচ্ছে, আর আমরা সেকেন্ড কি থার্ড ট্রাইমেস্টারে প্রথম দেখছি ওনার সমস্যাটা হচ্ছে, মানে ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে। স্ক্রিনিং করবো কিভাবে? ওজিটিটি মোস্ট কমন পয়েন্ট, ওজিটিটি ইজ দ্য ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। ম্যাটারনাল কি কি কমপ্লিকেশন থাকতে পারে নোট ডাউন করবো। ডিউরিং লেবার কি কি কমপ্লিকেশন থাকতে পারে, ডিউরিং পুয়েরপেরিয়াম নিউবর্নে কি কি কমপ্লিকেশন থাকতে পারে সেগুলো দেখবো। এরপরে প্রি এক্লেমশিয়া অ্যান্ড এক্লেমশিয়া। ঠিক আছে, ওকে। এবার আমি লাস্ট যে জিনিসটা দিয়ে তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। ওকে, এখানে কয়েকটা ছবি দেখানো আছে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে কি? দাঁড়াও, শেয়ার করি। দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে এটা? Yes, sir. ওকে, সো এটা একটা ছবি যেখানে সমস্ত চেঞ্জেস গুলো মেনশন করা আছে, লাইক হোয়াট ভেরিয়াস সিস্টেমে আমাদের কি কি চেঞ্জেস হয়। এই ছবিটা আমি তোমাদের শেয়ার করে দেবো। যে আমাদের প্রেগনেন্সিতে আমি তো শুধু চারটে মেন সিস্টেম এক্সপ্লেন করলাম, দিজ আর দ্য ভেরিয়াস সিস্টেম, যেখানে কিছু পয়েন্টস দেওয়া আছে, অ্যাটলিস্ট এই সিস্টেমগুলো পড়লে তোমরা যেন 2 লাইন লিখে আসতে পারো। ঠিক আছে, এছাড়া কয়েকটা জিনিস আছে। এটা হচ্ছে একটা ফ্লো চার্ট বানানো আছে, যেখানে আমি এক্সপ্লেন করেছি ইন্ডাকশন অফ লেবার অ্যান্ড এটার ইন্ডিকেশন অ্যান্ড কন্ট্রা ইন্ডিকেশন। ঠিক আছে, এই চারটা মানে এতটা হয়তো মুখস্থ করার দরকার নেই, শুধু অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট পয়েন্টগুলো মনে রাখলেই হবে। ঠিক আছে, কোন কোন ইন্ডিকেশনে আমরা লেবার ইন্ডিউস করছি, আর কোথায় কোথায় কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আমরা কেন লেবার ইন্ডিউস করব না। ঠিক আছে, এগুলো শেয়ার করে দেবো তোমাদের সাথে, কোনো চিন্তা নেই। এগুলো দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেবো, অ্যাজ ইন কখনো চোখ পড়ে গেল মনে থেকে গেল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেকানিজম অর ইন্ডাকশন অফ লেবারের মেকানিজম। আমি যেটা ইন্ডাকশন অফ লেবার বলছিলাম, এটার মেকানিজম গুলো বলা আছে। তার মধ্যে হচ্ছে এখানে বিশপ স্কোরটা ইম্পর্টেন্ট। বিশপ স্কোর কিসের উপর ডিপেন্ড করে? দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস যেগুলোর উপর বিশপ স্কোর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে স্টিমুল্যান্ট বললাম, যে রাইপেনিং এটসেট্রা কোন কোন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, আমি এখন আর এগুলো এক্সপ্লেন করছি না, তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো, দেখে নিও। এরপরে হচ্ছে রাইপেনিং, ইন্ডাকশন অফ লেবার, ব্যাস এই কটাই ছিল। এই কটাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করার ছিল, আমি পরে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো কোথাও থেকে, না হলে আজকেরটা এখানেই শেষ করব। স্যার বলছি আজকের সব টপিকের স্লাইডগুলো গ্রুপে দিলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবো, কাল পরশুর মধ্যে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্লাইড নোট সমেত পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আর কারোর কোনো প্রশ্ন? ওকে, তাহলে আজকে শুভরাত্রি, সবাই ভালো থেকো। আর গ্রুপে একটু ছোট্ট করে ফিডব্যাক দিয়ে দিও কেমন লাগলো, বা তোমাদের যদি মনে হয় কোথাও চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, যেটা ল্যাক হয়েছে সেটা হচ্ছে আজকের স্লাইডে ছবি ছিল না, ছবিগুলো আমি পরের দিন অ্যাড করব, যেহেতু আমাকে একদিনে একটু বানাতে হয়েছে, একটু টাইম ক্রাঞ্চ হয়ে গেছিল। তো থ্যাংক ইউ তোমাদের সবাইকে জয়েন করার জন্য, সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, ওকে, চলো, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ।